Hello students, I am Manisha, your agriculture faculty. Welcome you all on our CBC online platform. Last time guys पटवारी एग्जाम 89 स्टूडेंट्स चों 72 स्टूडेंट्स की सिलेक्शन हुई है जो इस टाइम एज अ पटवारी जॉब भी कर रहे हैं। ओके स्टूडेंट्स, अज ਆਪਾਂ एग्रीकल्चर के कुछ वन लाइनर टाइप क्वेश्चंस जो है डिटेल वाइज डिस्कस करांगे जो ਤੁਹਾਡੇ एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू ना बहुत इंपॉर्टेंट रहनगे। सो बिफोर वी स्टार्ट द सैशन तुसी चैनल ਨੂੰ सब्सक्राइब करना है, अपने फ्रेंड्स ਨਾਲ शेयर करना है तो मैनू कमेंट करके जरूर दसना कि अज का सैशन किद्दां लग्या। अगर तुसी ऑनलाइन स्टडी मटीरियल या मॉक टेस्ट सीरीज चाहते हो तो साडी ऑफिशियल वैबसाइट ते विजिट करो, दैट इज़ www.cbcexamguru.in। ओके स्टूडेंट्स, एज यू सी अवर एंड्रॉयड ऐप दैट इज़ CBC एग्जाम गुरु। तुसी एंड्रॉयड ऐप डाउनलोड करके स्टोर विजिट कर सकते हो। उत्थे कोई भी जोड़े मॉक टेस्ट सीरीज़ परचेज करना चाहते हो या फिर कोई जोड़ा कोर्स है पटवारी का वो एनरोल करना चाहते हो। कंटैक्ट नंबर आल्सो मैंशन गाइज, दैट इज़ 7814109600 तो तुसी कंटैक्ट करके प्रॉपर इन्फॉर्मेशन लै सकते हो। एज यू नो गाइज, जो CBC एग्जाम गुरु है इनका टैलीग्राम चैनल भी अवेलेबल है, तुसी उत्थे जिहड़ा है चैनल ज्वाइन कर सकते हो एंड जिहड़ी प्रॉपर PDFs लै सकते हो। कई बच्चे ने कहा कि PDFs नहीं अवेलेबल हो रही, सो जो टैलीग्राम चैनल है उत्थे PDFs अवेलेबल है, तुसी उत्थे जाके डाउनलोड कर सकते हो। जो चैनल नू ज्वाइन करन लई डिस्क्रिप्शन बॉक्स दे विच लिंक है, सो तुसी उत्थे विजिट करके चैनल ज्वाइन कर सकते हो। नाउ मूव टू अवर सेशन। So our first question, that is age at which white leghorn starts laying eggs। वाइट leghorn ਇੱਦਾਂ ਦੀ मैं कह सकती हाँ मुर्गी है, ठीक है। ਉਹਦਾ नाम ਜਿਹੜੀ ਉਹਦੀ ब्रीड ਕਿਹੜੀ है वाइट leghorn, ਉਹ किन्नी एज ਤੇ सब तो ਪਹਿਲਾਂ अंडे देने शुरू करती है, ठीक है। ਜਦੋਂ 5-6 मंथ्स ਦੀ ਹੁੰਦੇ ਆ वाइट leghorn ਜਿਹੜੀ ਆ ਇੱਦਾਂ ਦੀ ਮੁਰਗੀ ਹੈ ਜਦੋਂ 5-6 ਮਹੀਨਿਆਂ ਦੀ ਹੁੰਦੀ ਆ ਉਦੋਂ ਜਿਹੜੀ ਆ ਐਗ ਲੇਇੰਗ ਸਟਾਰਟ ਕਰ ਦਿੰਦੀ ਆ, ਅੰਡੇ ਦੇਣੇ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੰਦੀ ਹੈ, ਦੈਟ ਇਜ਼ 5 to 6 months। ਓਕੇ ਗਾਈਜ਼, ਆਵਰ ਆਨਸਰ ਇਜ਼ 5 to 6 months ਦੀ ਏਜ ਦੇ ਉੱਪਰ ਜਿਹੜੇ ਅੰਡੇ ਦੇਣੇ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਆ। ਨੈਕਸਟ, ਅਪੈਕਸ ਬੋਡੀ ਆਫ ਐਗਰੀਕਲਚਰਲ ਮਾਰਕੀਟਿੰਗ। एग्रीकल्चर मार्केटिंग दी, ठीक है। अपेक्स बॉडी सब तो वड्डी बॉडी जिसके अंडर सब कुछ आंदा है, सब तो जी वड्डी बॉडी हैगी है जी एग्रीकल्चर मार्केटिंग दी। कौन एग्रीकल्चर मार्केटिंग का सारा काम संभालता है, दैट इज़ नफद, नैशनल एग्रीकल्चर कोऑपरेटिव मार्केटिंग फैडरेशन ऑफ इंडिया। ਇਹਦਾ हैडकुआटर ਜਿਹੜਾ है न्यू दिल्ली ਦੇ ਵਿੱਚ है, 1958 ਦੇ ਵਿੱਚ एस्टैबलिश हुई सी, दैट इज़ नफद। न्यू दिल्ली ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹਦਾ हैडकुआटर है नफद। तो इनू नफद नू की कहा जाता है, अपेक्स बॉडी ऑफ एग्रीकल्चर मार्केटिंग, ठीक है। क्वेश्चन आ सकता है ताड़ी अपेक्स बॉडी ऑफ एग्रीकल्चर मार्केटिंग केड़ी है, दैट इज़ नफद। किस एज ते जी है लेगहॉर्न वाइट लेगहॉर्न जी है एग लेइंग स्टार्ट करती है, जो 5-6 महीने की होंगी है ना तो उदों जो है अंडे देने शुरू कर देंदी है। नैक्सट, एस्पे इज़ रिलेटेड टू, देखो ये इदां दी एस्पे आपां कह सकते हैं इदां दी कोई कंपनी हुंदी है, ये है जिहड़े प्रोड्यूस करते, एक वन ऑफ द लीडिंग कंपनी है जिहड़े है स्प्रेयर्स प्रोड्यूस करते हैं, मैनुफैक्चर करते, एक्सपोर्ट करते, चाहे वो डस्ट वाला स्प्रेयर होवे या जिन्ने तरह के जिहड़े स्प्रेयर बनते हैं, चाहे वो होवे ढोलकी होवे जिहड़ा छोटा स्प्रेयर हुंदा, कनैपसैक स्प्रेयर हुंदा, तो ये जिहड़ी कंपनी सारे तरह के स्प्रेयर्स जिहड़े है प्रोड्यूस करती है एस्पे। सो ये किधर रिलेटेड है, स्प्रेयर दे रिलेटेड है, ठीक है। इदा दी एस्पे एग्रो रिलेटेड कंपनी है, एग्रो प्राइवेट रिलेटेड कंपनी हैगी है एस्पे। तो एक ही सारे तरह के स्प्रेयर्स जिहड़े है प्रोड्यूस करती है। सो एस्पे इज रिलेटेड टू स्प्रेयर्स। नाउ मूव टू नेक्स्ट क्वेश्चन, एट वट टैंपरेचर मिल्क इज स्टोर्ड। किन्ने टैंपरेचर ते तुहानू मिल्क स्टोर करना चाहिए, ठीक है। किहड़ा सूटेबल टैंपरेचर है जिस टैंपरेचर ते तुहानू मिल्क नू स्टोर करना चाहिए, कि अगर उस तो वध जिहड़ा टैंपरेचर हो गया तो तुहानू पता है कि जिहड़ा है स्पॉइलेज हो जाती है मिल्क दी, मिल्क खराब हो जाता, मिल्क फट जाता है, ठीक है।
ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜਾ ਉਹਨੂੰ ਪ੍ਰੀਵੈਂਟ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਆਪਾਂ ਫਰਿੱਜ ਵਗੈਰਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰੱਖਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਆਪਣਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਖ਼ਰਾਬ ਨਾ ਹੋਵੇ। ਤਾਂ ਨੋਰਮਲ ਕਿੰਨੇ ਟੈਂਪਰੇਚਰ 'ਤੇ ਮਿਲਕ ਨੂੰ ਸਟੋਰ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਜਿਸ ਟੈਂਪਰੇਚਰ ਦੇ ਉੱਪਰ ਆਪਾਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਮਿਲਕ ਖ਼ਰਾਬ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਦੈਟ ਇਜ਼ 4 ਡਿਗਰੀ ਸੈਲਸੀਅਸ। 4 ਡਿਗਰੀ ਸੈਲਸੀਅਸ ਦੇ ਉੱਪਰ ਮਿਲਕ ਨੂੰ ਸਟੋਰ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਨੈਕਸਟ, ਕ੍ਰਿਟੀਕਲ ਇਰੀਗੇਸ਼ਨ ਸਟੇਜ ਫੋਰ ਵੀਟ। ਵੀਟ ਹੈ ਤਾਂ ਕ੍ਰਿਟੀਕਲ ਇਰੀਗੇਸ਼ਨ ਸਟੇਜ ਕਿਹੜੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ? ਐਟ ਦੈਟ ਸਟੇਜ ਜਦੋਂ ਪਾਣੀ ਦੇਣਾ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਅਗਰ ਉਸ ਸਟੇਜ ਦੇ ਉੱਪਰ ਪਾਣੀ ਨਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਤਾਂ ਜਿਹੜਾ ਕਰੋਪ ਦੇ ਉੱਪਰ ਬਹੁਤ ਐਡਵਰਸ ਇਫੈਕਟ ਹੋਣਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜੀ ਆ ਆਪਣੀ ਯੀਲਡ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਜਾਣੀ ਹੈ। ਤਾਂ ਇੱਦਾਂ ਦਾ ਆਪਾਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਕਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਸਟੇਜ ਵੀਟ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕ੍ਰਿਟੀਕਲ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਪੂਰੇ ਲਾਈਫ ਸਾਈਕਲ ਉਹਦੀ ਸੀਡ ਦੀ ਜਰਮੀਨੇਸ਼ਨ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਉਹਦੀ ਮੈਚੋਰਿਟੀ ਤੱਕ ਕਿਹੜੀ ਆ? ਦੈਟ ਇਜ਼ CRI ਸਟੇਜ, ਕਰਾਊਨ ਰੂਟ ਇਨੀਸ਼ੀਏਸ਼ਨ। ਕਰਾਊਨ ਰੂਟ ਇਨੀਸ਼ੀਏਸ਼ਨ, ਠੀਕ ਹੈ, ਕਰਾਊਨ ਰੂਟ ਇਨੀਸ਼ੀਏਸ਼ਨ ਸਟੇਜ ਹੈ, CRI ਸਟੇਜ ਜਿਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਆ। ਇਹ 21 ਡੇਜ਼ ਬਾਅਦ ਆਉਂਦੀ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਬੀ ਲਾਤਾ, ਕਰੋਪ ਬੀਜਤੀ, ਤਾਂ ਉਦੋਂ 21 ਦਿਨਾਂ ਬਾਅਦ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਸੋਇੰਗ ਤੋਂ 21 ਦਿਨਾਂ ਬਾਅਦ ਆਪਾਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ CRI ਸਟੇਜ, ਕਰਾਊਨ ਰੂਟ ਇਨੀਸ਼ੀਏਸ਼ਨ ਸਟੇਜ ਜਿਹੜੀ ਆ ਆਏਗੀ। ਦੈਟ ਇਜ਼ CRI ਸਟੇਜ ਆਫ ਵੀਟ, ਦੈਟ ਇਜ਼ ਕ੍ਰਿਟੀਕਲ ਸਟੇਜ ਆਫ ਵੀਟ, ਜਦੋਂ ਪਾਣੀ ਦੇਣਾ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਜੇ ਪਾਣੀ ਨਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਝਾੜ 'ਤੇ ਇਫੈਕਟ ਪੈਣਾ, ਆਪਣਾ ਝਾੜ ਘੱਟ ਜਾਣਾ। ਓਕੇ ਗਾਈਜ਼, ਨੈਕਸਟ, ਕਰੋਪ ਇੰਟੈਂਸਿਟੀ ਆਫ ਵੀਟ ਪੈਡੀ। ਵੀਟ ਪੈਡੀ ਦਾ ਕਰੋਪਿੰਗ ਇੰਟੈਂਸਿਟੀ ਕਿੰਨੀ ਹੈ? ਦੈਟ ਇਜ਼ ਕਰੋਪ ਇੰਟੈਂਸਿਟੀ ਹੈ ਵੀਟ ਦੀ 200%। ਇਹ ਕਿਵੇਂ ਹੁੰਦਾ? ਕਰੋਪ ਰੋਟੇਸ਼ਨ ਇੰਟੈਂਸਿਟੀ ਵੀ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਇਹਨੂੰ। ਕਿਵੇਂ ਨਿਕਲਦੀ ਆ? 2 ਕਰੋਪਸ ਲਗਾਈਆਂ, ਆਪਾਂ ਕਹਾਂਗੇ 2 ਕਰੋਪਸ ਲਾਈਆਂ, ਠੀਕ ਹੈ। ਉੱਪਰ ਆਊਗਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਕਿੰਨੀਆਂ ਕਰੋਪਸ ਲਾਈਆਂ? 2 ਲਾਈਆਂ। ਔਰ ਕਿੰਨੇ ਸਾਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਾਈਆਂ? ਦੈਟ ਇਜ਼ 1 ਸਾਲ 'ਚ ਲਾਈਆਂ ਇਨਟੂ 100, ਤਾਂ ਕਿੰਨਾ ਆ ਗਿਆ? 200% ਇਹਦੀ ਕਰੋਪ ਇੰਟੈਂਸਿਟੀ ਆ ਗਈ। ਉੱਤੇ ਕਿੰਨੀਆਂ ਵੀਟ ਤੇ ਪੈਡੀ ਲਾਏ ਇਹਨਾਂ ਨੇ 1 ਸਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ? ਜਿਵੇਂ ਝੋਨਾ ਲਾਇਆ, ਫਿਰ ਕਣਕ ਲਾਈ, ਠੀਕ ਹੈ। 2 ਕਰੋਪਸ ਲਈਆਂ, ਕਿੰਨੇ ਸਾਲਾਂ 'ਚ 2 ਕਰੋਪਸ ਲਈਆਂ? 1 ਸਾਲ 'ਚ ਇਨਟੂ 100, ਦੈਟ ਇਜ਼ 200% ਹੋ ਗਿਆ, ਇਜ਼ ਨੋਨ ਐਜ਼ ਕਰੋਪ ਰੋਟੇਸ਼ਨ ਇੰਟੈਂਸਿਟੀ। ਇਹ ਕੁਛ 1 ਲਾਈਨਰ ਟਾਈਪ ਫੈਕਟਸ ਹੈਗੇ, ਠੀਕ ਹੈ, ਜਿਹੜੇ ਇੱਦਾਂ ਪੁੱਛੇ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਡਾਇਰੈਕਟ ਫੈਕਟਸ ਪੁੱਛੇ ਜਾਂਦੇ ਆ ਕਿ ਕਰੋਪਿੰਗ ਇੰਟੈਂਸਿਟੀ ਵੀਟ ਦੀ ਕਿੰਨੀ ਹੈ, ਕ੍ਰਿਟੀਕਲ ਸਟੇਜ ਆਪਾਂ ਵੀਟ ਦੀ ਕਿਹੜੀ ਹੈ। ਤਾਂ ਕੁਛ ਸਾਰੇ ਕਰੋਪਸ ਦੇ ਕੁਛ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਫੈਕਟਸ ਹੈ। ਡਪੋਗ ਮੈਥਡ, ਡਪੋਗ ਮੈਥਡ ਕਿਹਦੇ ਰਿਲੇਟਿਡ ਆ? ਦੇਖੋ, ਜਿਹੜਾ ਡਪੋਗ ਮੈਥਡ ਹੁੰਦਾ, ਇਟ ਇਜ਼ ਰਿਲੇਟਿਡ ਟੂ ਦ ਨਰਸਰੀ ਪ੍ਰੈਪਰੇਸ਼ਨ। ਨਰਸਰੀ ਪ੍ਰੈਪਰੇਸ਼ਨ ਦੇ ਰਿਲੇਟਿਡ ਆ। ਡਪੋਗ ਮੈਥਡ ਕਿਹੜਾ ਹੁੰਦਾ? ਇਹ ਇੱਦਾਂ ਦਾ ਮੈਥਡ ਹੁੰਦਾ, ਉਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਨਰਸਰੀ ਪ੍ਰੀਪੇਅਰ ਕਰਨ ਦਾ, ਠੀਕ ਹੈ। ਜਿਹੜੀ ਪਨੀਰੀ ਬਣਾਉਣ ਦਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੋਊਗਾ ਵੀ ਝੋਨੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਹਿਲਾਂ ਪਨੀਰੀ ਲੱਗਦੀ ਆ, ਠੀਕ ਹੈ। ਤਾਂ ਉਦੋਂ ਬਾਅਦ ਜਿਹੜਾ ਪਨੀਰੀ ਲੱਗ ਕੇ, ਪਨੀਰੀ ਪੱਟ ਕੇ ਆਪਾਂ ਮੇਨ ਫਾਰਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨੂੰ ਟਰਾਂਸਪਲਾਂਟ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ। ਪਹਿਲਾਂ ਜਿਹੜੀ ਆ ਸਾਈਡ 'ਤੇ ਥੋੜ੍ਹੀ ਜਿਹੀ ਜਗ੍ਹਾ ਦੇ ਉੱਪਰ ਪਨੀਰੀ ਲਾਈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਫਿਰ ਆਪਾਂ ਉਹਨੂੰ ਮਤਲਬ 25-30 ਦਿਨਾਂ ਦੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, 25-30 ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਨਰਸਰੀ ਪ੍ਰੀਪੇਅਰ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਰਾਈਸ ਦੀ। ਤਾਂ ਉਦੋਂ ਬਾਅਦ ਜਿਹੜੀ ਆਪਾਂ ਉਹਨੂੰ ਉੱਥੋਂ ਪੱਟ ਕੇ ਆਪਾਂ ਮੇਨ ਫੀਲਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਾ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ। ਪਰ ਇੱਕ ਡਪੋਗ ਮੈਥਡ ਪਨੀਰੀ ਤਿਆਰ ਕਰਨ ਦਾ ਇੱਦਾਂ ਦਾ ਮੈਥਡ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਹੈ 12 ਤੋਂ 15 ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣੀ ਪਨੀਰੀ ਰੈਡੀ ਕਰ ਦਿੰਦਾ, ਠੀਕ ਹੈ। ਤਾਂ ਨਹੀਂ, ਜੇ 12 to 15 ਡੇਜ਼ ਹੀ ਲੈਂਦਾ, ਤਾਂ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਪਹਿਲਾਂ ਤੁਸੀਂ ਜ਼ਮੀਨ ਦੇ ਉੱਪਰ, ਇਹਨੂੰ ਮੈਟ ਟਾਈਪ ਨਰਸਰੀ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ, ਠੀਕ ਹੈ, ਮੈਟ ਟਾਈਪ ਨਰਸਰੀ। ਇਹਦੇ 'ਚ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਫੀਲਡ ਦੇ ਉੱਪਰ ਜਿਹੜੀ ਲੌਂਗ ਸਟ੍ਰਿਪ ਜਾਂ ਟਾਈਪ ਮੈਟ ਵਿਛਾ ਲਿਆ ਜਾਂਦਾ। ਉਸ ਮੈਟ ਦੇ ਉੱਪਰ ਆਪਾਂ ਮਿੱਟੀ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਆਪਾਂ ਘੋਲੂਆ ਬਣਾ ਕੇ ਆਪਾਂ ਉਹਦੇ ਉੱਪਰ ਪਾ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ, ਠੀਕ ਹੈ। ਜੋ ਵੀ ਨਿਊਟ੍ਰੀਐਂਟਸ ਵਗੈਰਾ ਐਡ ਕਰਨੇ ਆ ਮਿੱਟੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਿਕਸ ਕਰਕੇ ਉੱਤੇ ਪਾ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ। ਫਿਰ ਆਪਾਂ ਹੱਥ ਨਾਲ ਹੀ ਜਿਹੜਾ ਸੀਡ ਦਾ ਛਿੱਟਾ ਮਾਰ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ, ਔਰ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਆਪਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ ਕਾਫੀ ਅਮਾਊਂਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੀਡ ਪਾਉਂਦੇ ਹਾਂ, ਨਾਲ ਸੀਡ ਪਾ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ। ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਡੈਂਸਲੀ ਆਪਾਂ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਇਹਨੂੰ ਸੀਡ ਬੈੱਡ ਬਣਾਉਂਦੇ ਹਾਂ ਇਹਦਾ, ਤਾਂ ਸੀਡ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਲਾ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ। ਅਤੇ ਇਹ ਇੱਦਾਂ ਦਾ ਮੈਥਡ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਬਹੁਤ ਜਲਦੀ ਪ੍ਰੀਪੇਅਰ ਹੁੰਦਾ, ਮੈਟ ਟਾਈਪ ਹੁੰਦਾ। 12 ਤੋਂ 15 ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਧੀਆ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨਰਸਰੀ ਬਣ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਪਨੀਰੀ ਰੈਡੀ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਉਹਨੂੰ ਉੱਦਾਂ ਹੀ ਮੈਟ ਚੱਕ ਕੇ ਆਪਦੀ ਫੀਲਡ 'ਚ ਲੈ ਜਾਓ, ਠੀਕ ਹੈ। ਈਜ਼ਲੀ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟੇਬਲ ਹੁੰਦਾ ਉਹ ਮੈਟ ਟਾਈਪ ਨਰਸਰੀ ਕਹਿੰਦਾ, ਬਹੁਤ ਡੈਂਸਲੀ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਨਾਲ ਇੰਨੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਪਨੀਰੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਤਾਂ ਇਹਨੂੰ ਮੈਟ ਟਾਈਪ ਹੁੰਦੀ, ਈਜ਼ਲੀ ਟਰਾਂਸਪਲਾਂਟ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਆਪਾਂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਦੂਜੀ ਫੀਲਡ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਤਾਂ ਦਿਸ ਇਜ਼ ਮੈਟ ਟਾਈਪ ਨਰਸਰੀ, ਜਿਹਨੂੰ ਡਪੋਗ ਮੈਥਡ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਕਿ ਜਿਹੜਾ 12 ਤੋਂ 15 ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣੀ ਜਿਹੜੀ ਨਰਸਰੀ ਤਿਆਰ ਕਰ ਦਿੰਦਾ। ਓਕੇ, ਤਾਂ ਡਪੋਗ ਮੈਥਡ ਕਿਹਦੇ ਰਿਲੇਟਿਡ ਆ? ਇਹ ਨਰਸਰੀ ਪ੍ਰੀਪੇਅਰ ਕਰਨ ਦੇ ਰਿਲੇਟਿਡ ਆ, ਪਨੀਰੀ ਬਣਾਉਣ ਦੇ ਰਿਲੇਟਿਡ ਆ। ਨੈਕਸਟ, ਡੈਪਥ ਆਫ ਸ਼ੈਲੋ ਟਿਲੇਜ।
ਜਿਹੜੀ ਸ਼ੈਲੋ ਟਿੱਲੇਜ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਅਕੋਰਡਿੰਗ ਟੂ ਕ੍ਰਿਡਾ। ਦੇਖੋ ਕਈ ਹੁੰਦਾ ਡੀਪ ਟਿੱਲੇਜ ਕਿ ਥੱਲੇ ਡੂੰਘੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਜ਼ਮੀਨ ਪੱਟਣੀ, ਠੀਕ ਹੈ। ਡੀਪ ਟਿੱਲੇਜ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜੀਆਂ ਇੱਦਾਂ ਦੀ ਕਰੋਪ ਜਿੱਥੇ ਡੀਪ ਰੂਟਡ ਵਗੈਰਾ ਕਰੋਪਸ ਹੈ ਉੱਥੇ ਡੀਪ ਟਿੱਲੇਜ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਇੱਦਾਂ ਦੀ ਕਰੋਪ ਲਾਉਂਦੇ ਹੋ ਜਿਹਦੀਆਂ ਸ਼ੈਲੋ ਰੂਟਸ ਹੈ ਕਿ ਬਾਹਲੀਆਂ ਉਹਦੀਆਂ ਆਪਾਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਲੰਬੀਆਂ ਰੂਟਸ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀਆਂ, ਤਾਂ ਉੱਥੇ ਤੁਹਾਡੀ ਸ਼ੈਲੋ ਟਿੱਲੇਜ ਕਰ ਲੈਣਾ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ। ਟਿੱਲੇਜ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਜ਼ਮੀਨ ਨੂੰ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਵਾਹ ਰਹੇ ਹੋ, ਤਾਂ ਉਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਪ੍ਰੀਪੇਅਰ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਆਪਣੀ ਜ਼ਮੀਨ ਨੂੰ ਕਰੋਪ ਪ੍ਰੋਡਕਸ਼ਨ ਵਾਸਤੇ, ਸੀਡ ਲਾਉਣ ਵਾਸਤੇ, ਤਾਂ ਕਿ ਆਪਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਕੰਡੀਸ਼ਨ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਫੁੱਲਫਿਲ ਕਰਾਈਏ ਕਿ ਆਪਣਾ ਜਿਹੜਾ ਅੱਛਾ ਕਰੋਪ ਸਟੈਂਡ ਹੋ ਸਕੇ। ਸੋ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਸ਼ੈਲੋ ਟਿੱਲੇਜ ਕਿੰਨੀ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ, ਉੱਤੇ ਵਾਲੀ ਜਿਹੜੀ ਟਿੱਲੇਜ ਕਰਦੇ ਆ ਦੈਟ ਇਜ਼ 5 to 6 ਸੈਂਟੀਮੀਟਰ, 5 ਤੋਂ 6 ਸੈਂਟੀਮੀਟਰ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਨਾ ਟਿੱਲੇਜ, ਜਿਹੜੀ ਜ਼ਮੀਨ ਦੀ ਵਾਹੀ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਦਿਸ ਇਜ਼ ਨੋਨ ਐਜ਼ ਸ਼ੈਲੋ ਟਾਈਪ ਆਫ ਟਿੱਲੇਜ, ਠੀਕ ਹੈ। ਸ਼ੈਲੋ ਟਿੱਲੇਜ ਕਹਿੰਦੇ 5 ਤੋਂ 6 ਸੈਂਟੀਮੀਟਰ ਦੀ ਟਿੱਲੇਜ ਇਜ਼ ਨੋਨ ਐਜ਼ ਸ਼ੈਲੋ ਟਿੱਲੇਜ। ਨੈਕਸਟ, ਡਿਸਕ ਐਂਗਲ ਆਫ ਡਿਸਕ ਪਲੋ। ਡਿਸਕ ਐਂਗਲ ਕਿੰਨਾ ਹੁੰਦਾ ਡਿਸਕ ਪਲੋ ਦਾ? ਡਿਸਕ ਪਲੋ ਕੀ ਹੁੰਦਾ, ਇੱਕ ਇੱਦਾਂ ਦਾ ਆਪਾਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਵੀ ਇਕਵਿਪਮੈਂਟ ਹੈ ਸੈਕੰਡਰੀ ਟਿੱਲੇਜ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ। ਡਿਸਕ ਪਲੋ, ਡਿਸਕ ਹੈਰੋ ਵੀ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਆ। ਟਿੱਲੇਜ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਇੰਪਲੀਮੈਂਟ ਹੈ, ਜ਼ਮੀਨ ਨੂੰ ਵਾਹਣ ਵਾਲਾ ਇੰਪਲੀਮੈਂਟ ਹੈ, ਉਹਨੂੰ ਤਵੀਆਂ ਵੀ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਆ, ਜਿਹਦੇ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹਦੇ ਪਿੱਛੇ ਜਿਹੜੇ ਪਲੋਜ਼ ਲੱਗੇ ਹੋਏ ਆ, ਠੀਕ ਹੈ, ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਇੱਕ ਐਂਗਲ 'ਤੇ ਹੁੰਦੇ ਆ ਕਿ ਇੰਨੇ ਐਂਗਲ ਦੇ ਉੱਪਰ ਉਹਨੂੰ ਫਿੱਟ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਤਾਂ ਉਹ ਕਿੰਨੇ ਐਂਗਲ ਦੇ ਉੱਪਰ ਹੈ? 42 ਤੋਂ 45 ਦੇ ਐਂਗਲ ਦੇ ਉੱਪਰ ਜਿਹੜੇ ਉਹਦੇ ਪਲੋਜ਼ ਹੈ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਅਟੈਚ ਕੀਤੇ ਹੋਏ ਆ, ਡਿਸਕ ਜਿਹੜੀਆਂ ਅਟੈਚ ਕੀਤੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਪਲੋ ਦੇ ਪਿੱਛੇ, ਤਾਂ ਦੈਟ ਇਜ਼ 42 to 45। ਇਹਦਾ ਮੇਨਲੀ ਸਿੱਧਾ ਹੀ ਕੁਐਸਚਨ ਆਉਂਦਾ ਕਿ ਡਿਸਕ ਐਂਗਲ ਕਿੰਨਾ ਹੁੰਦਾ ਡਿਸਕ ਪਲੋ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਤਾਂ ਡਿਸਕ ਪਲੋ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਟਿੱਲੇਜ ਇੰਪਲੀਮੈਂਟ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ, ਇੱਦਾਂ ਦੇ ਇੰਪਲੀਮੈਂਟ ਟਰੈਕਟਰ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਲੱਗਦਾ, ਔਰ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜੀ ਜ਼ਮੀਨ ਦੀ ਵਾਹੀ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀਆਂ ਡਿਸਕਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ, ਠੀਕ ਹੈ, ਉਹ ਕਿੰਨੇ ਐਂਗਲ ਦੇ ਉੱਪਰ ਜਿਹੜੀਆਂ ਲਾਈਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ, ਠੀਕ ਹੈ, ਕਿੰਨੇ ਐਂਗਲ 'ਤੇ ਪਲੇਸ ਕੀਤੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ, ਟੇਡੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਤੁਹਾਡੀ 45 ਡਿਗਰੀ ਸੈਲਸੀਅਸ ਦੇ ਉੱਪਰ ਉਹਦੀ ਅਪਰੋਕਸੀਮੇਟਲੀ ਲਾਈਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ। ਓਕੇ ਗਾਈਜ਼, 42 ਤੋਂ 45 ਡਿਗਰੀ ਸੈਲਸੀਅਸ ਇਜ਼ ਅਵਰ ਰਾਈਟ ਆਂਸਰ। ਨੈਕਸਟ, ਡਿਸਕ ਪਲੋ ਇਜ਼ ਇਨਵੋਲਵਡ ਇਨ ਵਿਚ ਟਾਈਪ ਆਫ ਟਿੱਲੇਜ। ਜਿਹੜਾ ਡਿਸਕ ਪਲੋ ਹੈ ਕਿੱਦਾਂ ਦੇ ਟਿੱਲੇਜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਨਵੋਲਵ ਹੁੰਦਾ, ਦੈਟ ਇਜ਼ ਸੈਕੰਡਰੀ ਟਾਈਪ ਆਫ ਟਿੱਲੇਜ। ਦੇਖੋ ਪਹਿਲਾਂ ਪ੍ਰਾਇਮਰੀ ਟਿੱਲੇਜ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਜਿਹੜੀ ਡੂੰਘੀ ਜ਼ਮੀਨ ਨੂੰ ਪੱਟਿਆ ਜਾਂਦਾ, ਦੈਟ ਇਜ਼ ਨੋਨ ਐਜ਼ ਪ੍ਰਾਇਮਰੀ ਟਿੱਲੇਜ, ਠੀਕ ਹੈ। ਉਦੋਂ ਬਾਅਦ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਸੈਕੰਡਰੀ ਟਿੱਲੇਜ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਪ੍ਰਾਇਮਰੀ ਟਿੱਲੇਜ ਤਾਂ ਡੂੰਘਾ ਜ਼ਮੀਨ ਨੂੰ ਪੱਟਿਆ, ਕੋਈ ਹਾਰਡ ਪੈਨਸ ਆ ਉਹਨੂੰ ਬ੍ਰੇਕ ਕੀਤਾ, ਕੋਈ ਕਲੋਡਸ ਆ ਉਹਨੂੰ ਬ੍ਰੇਕ ਕੀਤਾ। ਉਦੋਂ ਬਾਅਦ ਜਦੋਂ ਹੁਣ ਤੁਹਾਡੀ ਪਲੋਇੰਗ ਵਧੀਆ ਹੋ ਗਈ, ਪੁਲਵਰਾਈਜ਼ ਹੋ ਗਈ ਸੋਇਲ, ਉੱਤੇ ਉਹਨੂੰ ਇੱਕ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਆਪਾਂ ਲਾਈਟ ਟਿੱਲੇਜ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ, ਠੀਕ ਹੈ, ਜ਼ਮੀਨ ਨੂੰ ਪਲੇਨ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ, ਲੈਵਲ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਥੋੜ੍ਹੀ ਆ ਉੱਤੋਂ ਜ਼ਮੀਨ ਨੂੰ ਪੋਲਾ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ, ਦੈਟ ਇਜ਼ ਨੋਨ ਐਜ਼ ਸੈਕੰਡਰੀ ਟਿੱਲੇਜ, ਠੀਕ ਹੈ। ਤਾਂ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਡਿਸਕ ਪਲੋ ਹੈ ਆਪਣਾ ਕਿਹੜਾ ਟਿੱਲੇਜ ਇੰਪਲੀਮੈਂਟ ਹੈ? ਸੈਕੰਡਰੀ ਟਿੱਲੇਜ ਦਾ। ਪ੍ਰਾਇਮਰੀ ਟਿੱਲੇਜ ਵਾਲਾ ਇੰਪਲੀਮੈਂਟ ਇਹ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਦੈਟ ਇਜ਼ ਸੈਕੰਡਰੀ ਟਿੱਲੇਜ ਇੰਪਲੀਮੈਂਟ। ਨੈਕਸਟ, ਫਾਰਮਰਸ ਨੋਟ ਕਲਾਸੀਫਾਈਡ ਔਨ ਦਾ ਬੇਸਿਸ ਆਫ ਪ੍ਰਾਈਸ ਏਰੀਆ। ਇੱਦਾਂ ਦੇ ਫਾਰਮਰਸ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਕਲਾਸੀਫਾਈ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਕਿਸੇ ਜਗ੍ਹਾ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ, ਵੀ ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਕਿੰਨਾ ਏਰੀਆ, ਕਿਸੇ ਕੋਲ ਕਿੰਨੇ ਕਿੱਲੇ ਜ਼ਮੀਨ ਹੈ ਉਹਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਕਲਾਸੀਫਾਈ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ, ਜਾਂ ਏਰੀਆ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਨਹੀਂ, ਜਾਂ ਫਿਰ ਪ੍ਰਾਈਸ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਵੀ ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹਦੇ ਕਿੰਨਾ ਪ੍ਰਾਈਸ ਹੈ ਜਾਂ ਕਿਵੇਂ ਕਿੰਨੇ ਉਹਦੇ ਜ਼ਮੀਨ ਦਾ ਪ੍ਰਾਈਸ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਉਹਨੂੰ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ, ਤਾਂ ਦੈਟ ਇਜ਼ ਨੋਨ ਐਜ਼ ਰੈਂਚਿੰਗ, ਠੀਕ ਹੈ। ਕਿਹੜੇ ਫਾਰਮਰਸ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ? ਰੈਂਚਿੰਗ ਵਾਲੇ ਫਾਰਮਰਸ। ਰੈਂਚਿੰਗ ਕੀ ਹੁੰਦਾ, ਕੋਈ ਲਾਰਜ ਫਾਰਮ ਏਰੀਆ, ਵੱਡਾ ਫਾਰਮ ਏਰੀਆ, ਜਸਟ ਉਹ ਫਾਰਮ ਏਰੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਕੀਤਾ ਉਹਨੇ ਐਨੀਮਲਸ ਰੱਖੇ ਹੋਏ ਆ, ਠੀਕ ਹੈ, ਐਨੀਮਲਸ ਦੀ ਰੀਅਰਿੰਗ ਵਾਸਤੇ, ਐਨੀਮਲਸ ਨੂੰ ਰੇਜ਼ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਉਹਨੇ ਜਿਹੜਾ ਕੋਈ ਪਰਟੀਕੂਲਰ ਏਰੀਆ ਰੱਖਿਆ ਹੋਇਆ, ਉਹਦਾ ਰੈਂਚਿੰਗ ਕੀਤੀ ਹੋਈ ਆ। ਔਰ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਐਨੀਮਲਸ ਮੇਨਲੀ ਕੈਟਲਸ ਵਗੈਰਾ ਹੀ ਉਹਨੇ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵੱਡੇ ਏਰੀਏ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨੇ ਰੱਖੇ ਹੋਏ ਆ, ਕੈਟਲਸ, ਸ਼ੀਪਸ ਵਗੈਰਾ, ਹੋਰਸਿਸ ਵਗੈਰਾ ਉਹਨੇ ਰੱਖੇ ਹੋਏ ਆ। ਤਾਂ ਮੇਨਲੀ ਕੈਟਲਸ ਵਗੈਰਾ ਰੱਖਦਾ ਮੇਨਲੀ ਫॉर द ਪ੍ਰੋਡਕਟ ਆਫ ਮੀਟ ਵਾਸਤੇ ਰੱਖੇ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਡੇਅਰੀ ਪ੍ਰੋਡਕਟਸ ਵਾਸਤੇ, ਠੀਕ ਹੈ, ਦੈਟ ਇਜ਼ ਨੋਨ ਐਜ਼ ਰੈਂਚਿੰਗ ਐਗਰੀਕਲਚਰ। ਐਂਡ ਰੈਂਚਿੰਗ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਗਰੇਜ਼ਿੰਗ ਕਰਵਾਉਣੀ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਗਰੇਜ਼ਿੰਗ ਕਰਵਾਉਣੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਐਨੀਮਲ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਚਰਾਉਂਦੇ ਆ ਨਾ, ਤਾਂ ਐਨੀਮਲ ਨੂੰ ਚਰਾਉਂਦੇ ਆ ਪਬਲਿਕ ਲੈਂਡਸ ਦੇ ਉੱਪਰ, ਓਕੇ। ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਐਨੀਮਲ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਗਰੇਜ਼ਿੰਗ ਕਰਵਾਉਣੀ ਹੁੰਦੀ ਆ, ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਚਰਾਉਣਾ ਹੁੰਦਾ, ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਪਬਲਿਕ ਲੈਂਡਸ ਦੇ ਉੱਪਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਜਾਂਦੇ ਆ ਚਰਾਉਣ ਵਾਸਤੇ, ਸਾਰਾ ਜੋ ਹੈ ਰੈਂਚਿੰਗ ਦੇ ਅੰਦਰ ਆਉਂਦਾ। ਓਕੇ ਗਾਈਜ਼, ਨੈਕਸਟ, ਹਾਈ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਸਪਰੇਅਰ। ਹਾਈ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਸਪਰੇਅਰ ਕਿਹੜਾ ਹੈ?
ਜਿਹੜਾ ਕਾਫੀ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ 'ਤੇ ਚੱਲਦਾ ਸਪਰੇਅਰ, ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਉਹਦੇ ਅੰਦਰ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਹੁੰਦਾ। ਕਾਹਦੇ 'ਤੇ ਡਿਪੈਂਡ ਕਰਦਾ? ਹਾਈ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਸਪਰੇਅਰ, ਠੀਕ ਹੈ। ਜੇ ਸਪਰੇਅਰ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹਾਈ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਵਾਲਾ ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਉਹਦੇ ਜਿਹੜੇ ਗੀਅਰ ਪੰਪ 'ਤੇ ਡਿਪੈਂਡ ਕਰਦਾ। ਜੇ ਗੀਅਰ ਪੰਪ ਕਿੱਦਾਂ ਦਾ, ਉੱਦਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਆਪਣਾ ਹਾਈ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਸਪਰੇਅਰ ਹੋਏਗਾ, ਦੈਟ ਇਜ਼ ਗੀਅਰ ਪੰਪ। ਓਕੇ ਗਾਈਜ਼, ਨੈਕਸਟ ਜਵਾਲਾ। ਜਵਾਲਾ ਇਜ਼ ਦਾ ਵਰਾਇਟੀ ਆਫ, ਜਵਾਲਾ ਕਿੱਦਾਂ ਦੀ ਵਰਾਇਟੀ ਹੈ? ਜਵਾਲਾ ਕਿੰਦੀ ਵਰਾਇਟੀ ਹੈ? ਜਵਾਲਾ ਇਜ਼ ਦਾ ਵਰਾਇਟੀ ਆਫ ਚਿੱਲੀ, ਮਿਰਚਾਂ ਦੀ ਵਰਾਇਟੀ ਹੈ ਜਵਾਲਾ। ਜਵਾਲਾ ਇਜ਼ ਦਾ ਵਰਾਇਟੀ ਆਫ ਚਿੱਲੀ। ਦੇਖੋ ਅਲੱਗ ਅਲੱਗ ਵਰਾਇਟੀ ਹੁੰਦੀਆਂ, ਮੈਂ ਜਿਹੜੀ ਹਮੇਸ਼ਾ ਹੀ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਦਿੰਦੀ ਹਾਂ ਕਿ ਸਨੋਬਾਲ ਵਰਾਇਟੀ ਹੈ ਕੋਲੀਫਲਾਵਰ ਦੀ, ਸ਼ੂਗਰ ਬੇਬੀ ਵਰਾਇਟੀ ਹੈ ਵਾਟਰਮੈਲਨ ਦੀ। ਤਾਂ ਉੱਦਾਂ ਜੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆ ਜਾਏ ਵਰਾਇਟੀ ਜਵਾਲਾ, ਜਵਾਲਾ ਨਾਮ ਤਾਂ ਕਲੀਅਰ ਹੈ ਜਵਾਲਾ, ਠੀਕ ਹੈ। ਉਹ ਕਾਹਦੀ ਵਰਾਇਟੀ ਹੈ? ਚਿੱਲੀ, ਯਾਦ ਰੱਖਣਾ ਤੁਸੀਂ, ਮਿਰਚਾਂ ਦੀ ਵਰਾਇਟੀ ਹੈ ਜਵਾਲਾ। ਨੈਕਸਟ, ਮਿਨੀਮਮ ਲੈਵਲ ਆਫ ਵਾਟਰ ਇਰੋਜ਼ਨ। ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਲੈਵਲ ਦਾ ਵਾਟਰ ਇਰੋਜ਼ਨ ਕਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਹੁੰਦਾ? ਤਾਂ ਜਿਹੜਾ ਵਾਟਰ ਇਰੋਜ਼ਨ ਹੈ, ਵਾਟਰ ਇਰੋਜ਼ਨ ਕੀ ਹੁੰਦਾ? ਇਰੋਜ਼ਨ ਮਤਲਬ ਰਿਮੂਵਲ ਆਫ ਸੋਇਲ, ਜਿਹੜੀ ਆਪਣੀ ਟੋਪ ਸੋਇਲ ਹੈ, ਉਤਲੀ ਜਿਹੜੀ ਜ਼ਮੀਨ ਦੀ ਤੇ ਆਪਾਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਤਹਿਤ ਹੈ, ਤਾਂ ਉਹ ਰਿਮੂਵ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਮੰਨ ਲਓ ਤੇਜ਼ ਹਵਾਵਾਂ ਚੱਲੀਆਂ, ਸੋਇਲ ਇਰੋਜ਼ਨ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਤੇਜ਼ ਹਵਾਵਾਂ ਚੱਲਣਾ, ਵਿੰਡਸ ਆਈਆਂ, ਉਹਨੇ ਜਿਹੜੀ ਉਤਲੀ ਤਹਿਤ ਹੈ ਆਪਣੀ ਜ਼ਮੀਨ ਦੀ ਉਹ ਉਡਾ ਕੇ ਲੈ ਗਈਆਂ, ਠੀਕ ਹੈ। ਜਿਹੜੀ ਨਿਊਟ੍ਰੀਸ਼ੀਅਸ ਹੈ, ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਨਿਊਟ੍ਰੈਂਟ ਕੰਟੈਂਟ, ਮਿਨਰਲ ਕੰਟੈਂਟ ਉਹਦੇ 'ਚ ਹੈਗਾ। ਅਤੇ ਜੇ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਇੱਕਦਮ ਪਾਣੀ ਦੇ ਵਹਾਅ ਨਾਲ, ਠੀਕ ਹੈ, ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਇਰੀਗੇਸ਼ਨ ਆਪਾਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਮੀਂਹ ਪਿਆ, ਰੇਨਫੋਲ ਆਈ, ਤਾਂ ਪਾਣੀ ਦੇ ਵਹਾਅ ਨਾਲ ਆਪਣੀ ਕੋਈ ਉਤਲੀ ਟੋਪ ਸੋਇਲ ਹੈ ਜ਼ਮੀਨ ਦੀ, ਉਹ ਲੋਸ ਹੋ ਗਈ, ਤਾਂ ਉਹਨੂੰ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਆ ਵਾਟਰ ਇਰੋਜ਼ਨ। ਓਕੇ, ਭੂਮੀ ਖੋਹ ਹੋ ਗਿਆ। ਤਾਂ ਇਹ ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਕਿਹਦੇ ਨਾਲ ਹੁੰਦਾ? ਜਿਹੜੀ ਵਾਟਰ ਇਰੋਜ਼ਨ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਨਾ, ਇਹਦੇ 4 ਸਟੇਜਿਸ ਹੁੰਦੀਆਂ, ਠੀਕ ਹੈ। 4 ਸਟੇਜਿਸ ਹੁੰਦੀਆਂ। ਅਤੇ ਜਿਹੜੀ ਫਸਟ ਸਟੇਜ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਉਹ ਸਪਲੈਸ਼ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਸਪਲੈਸ਼ ਇਰੀਗੇਸ਼ਨ, ਠੀਕ ਹੈ। ਸਪਲੈਸ਼ ਇਰੀਗੇਸ਼ਨ ਫਸਟ ਸਟੇਜ ਹੁੰਦੀ ਆ। ਉਹ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸ਼ੀਟ ਹੁੰਦੀ ਆ, ਫਿਰ ਜਿਵੇਂ ਗੁੱਲੀ ਇਰੋਜ਼ਨ ਹੁੰਦਾ, ਰਿਲ ਇਰੋਜ਼ਨ, ਫਿਰ ਗੁੱਲੀ ਇਰੋਜ਼ਨ, ਇੱਦਾਂ ਦੀਆਂ 4 ਸਟੇਜਿਸ ਹੁੰਦੀਆਂ। ਜਿਹੜੀ ਫਸਟ ਸਟੇਜ ਹੁੰਦੀ ਆ ਉਦੋਂ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਇਰੋਜ਼ਨ ਹੋਈ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਮਿਨੀਮਮ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਇਰੋਜ਼ਨ, ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਰਿਮੂਵਲ ਆਫ ਸੋਇਲ ਹੁੰਦਾ। ਉਹ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਿਹੜੀ ਕਾਫੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਇਫੈਕਟਿਵ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਦੈਟ ਇਜ਼ ਸ਼ੀਟ ਇਰੋਜ਼ਨ। ਸ਼ੀਟ ਇਰੋਜ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਾਫੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਜਿਹੜੀ ਆ ਰਿਮੂਵਲ ਆਫ ਸੋਇਲ ਹੁੰਦੀ ਆ। ਅਤੇ ਜੇ ਇੱਥੇ ਮਿਨੀਮਮ ਪੁੱਛਿਆ ਜਾਵੇ ਵਾਟਰ ਇਰੋਜ਼ਨ ਦੈਟ ਇਜ਼ ਸਪਲੈਸ਼, ਮੈਕਸੀਮਮ ਪੁੱਛਿਆ ਜਾਵੇ ਉਹ ਕਾਹਦੇ ਅੰਦਰ ਆਉਂਦਾ? ਸ਼ੀਟ ਇਰੋਜ਼ਨ 'ਚ, ਸ਼ੀਟ। ਅਤੇ ਜਿਹੜਾ ਮਿਨੀਮਮ ਹੈ ਦੈਟ ਇਜ਼ ਸਪਲੈਸ਼। ਮਿਨੀਮਮ ਲੋਸ ਆਫ ਵਾਟਰ, ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਲੋਸ ਆਫ ਵਾਟਰ ਕਿਹਦੇ ਹੁੰਦਾ? ਹੁਣ ਫਲੱਡ ਇਰੀਗੇਸ਼ਨ ਆਪਾਂ ਖੁੱਲ੍ਹਾ ਪਾਣੀ ਦੇਤਾ ਜ਼ਮੀਨ 'ਚ, ਬੇਸਿਨ ਹੈ ਕਿ ਆਪਾਂ ਪਲੋਟਸ ਬਣਾ ਕੇ ਉਹਦੇ 'ਚ ਪਾਣੀ ਪਾਤਾ। ਸਪਰਿੰਕਲਰ ਹੁੰਦਾ ਵੀ ਜਿਵੇਂ ਆਪਾਂ ਫੁਹਾਰਾ ਟਾਈਪ ਇਰੀਗੇਸ਼ਨ ਦੇ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਉਹ ਹੁੰਦਾ। ਡਰਿਪ ਇਰੀਗੇਸ਼ਨ ਕੀ ਹੁੰਦਾ? ਇੱਦਾਂ ਦੇ ਛੋਟੇ ਛੋਟੇ ਜਿਹੜੇ ਹੈ ਜ਼ਮੀਨ ਦੇ ਅੰਦਰ ਡਰਿੱਪਰਸ ਲਗਾਏ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਡਰਿੱਪਰਸ ਦਾ ਕੀ ਹੁੰਦਾ? ਬੂੰਦ ਬਾਏ ਬੂੰਦ, ਠੀਕ ਹੈ। ਬੂੰਦ ਬੂੰਦ, ਡਰੋਪ ਬਾਏ ਡਰੋਪ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਬੂੰਦ ਬੂੰਦ ਜਿਹੜਾ ਪਾਣੀ ਜਿਹੜਾ ਬੂਟੇ ਨੂੰ ਮਿਲਦਾ ਉਹਦੀਆਂ ਰੂਟਸ ਦੇ ਉੱਪਰ ਪੈਂਦਾ, ਠੀਕ ਹੈ। ਬੂੰਦ ਬੂੰਦ ਪਾਣੀ ਉਹਦੇ ਸਿੱਧਾ ਉਹਦੇ ਡਾਇਰੈਕਟ ਉਹਦੀ ਰੂਟਸ ਨੂੰ ਮਿਲੂਗਾ, ਬੂਟੇ ਦੀਆਂ ਰੂਟਸ ਤੋਂ ਡਾਇਰੈਕਟ ਉਹ ਪਲਾਂਟ ਦੇ ਅੰਦਰ ਚਲੂਗਾ। ਐਕਸਟਰਾ ਉਹਦੇ ਆਸੇ ਪਾਸੇ ਪਾਣੀ ਵੇਸਟ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਤਾਂ ਇਹ ਇੱਦਾਂ ਦੇ ਡਰਿੱਪਰਸ ਲਗਾਏ ਜਾਂਦੇ ਆ ਤਾਂ ਕਿ ਡਾਇਰੈਕਟ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਡਰਿੱਪਰਸ 'ਚੋਂ ਬੂੰਦ ਬੂੰਦ ਪਾਣੀ ਆਵੇ, ਉਹ ਸਿੱਧਾ ਜਿਹੜੇ ਹੈ ਜ਼ਮੀਨ 'ਚ ਰੂਟਸ ਨੂੰ ਮਿਲੇ, ਰੂਟਸ ਤੋਂ ਡਾਇਰੈਕਟ ਉਹ ਪਲਾਂਟ ਨੂੰ ਮਿਲ ਜਾਏ। ਤਾਂ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਉਹਦੀ ਡਿਸਪਰਜ਼ਲ ਨਾ ਹੋਵੇ, ਇੱਧਰ ਉੱਧਰ ਪਾਣੀ ਫੈਲੇ ਨਾ, ਉਹਦੀ ਵੇਸਟੇਜ ਪਾਣੀ ਦਾ ਨਾ ਹੋਵੇ। ਓਕੇ ਗਾਈਜ਼, ਦੈਟ ਇਜ਼ ਡਰਿਪ ਇਰੀਗੇਸ਼ਨ। ਤਾਂ ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਲੋਸ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਘੱਟ ਕਾਹਦੇ 'ਚ ਹੋਊਗਾ? ਡਰਿਪ ਇਰੀਗੇਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ। 90% 95% ਐਫੀਸ਼ੈਂਸੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਡਰਿਪ ਇਰੀਗੇਸ਼ਨ ਦੀ, ਕਿ 95% ਜਿਹੜਾ ਪਾਣੀ ਕੰਜ਼ਰਵ ਕਰਕੇ ਰੱਖਦਾ, ਇਹ ਬਿਲਕੁਲ ਵੀ ਵੇਸਟੇਜ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ ਪਾਣੀ ਦੀ। ਐਫੀਸ਼ੈਂਟ ਯੂਟੀਲਾਈਜੇਸ਼ਨ ਆਫ ਵਾਟਰ ਹੁੰਦੀ ਆ। ਮਾਈਨਰ ਇਰੀਗੇਸ਼ਨ ਏਰੀਆ, ਦੇਖੋ ਕੁਝ ਇਰੀਗੇਸ਼ਨ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟਸ ਚਲਾਏ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਇੱਕ ਹੁੰਦਾ ਮਾਈਨਰ, ਫਿਰ ਜਿਹੜਾ ਮੀਡੀਅਮ ਅਤੇ ਮੇਜਰ। ਮਾਈਨਰ ਇਰੀਗੇਸ਼ਨ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਜੇ 2000 ਹੈਕਟੇਅਰ ਤੋਂ ਘੱਟ ਹੈ, ਦੈਟ ਇਜ਼ ਮਾਈਨਰ ਇਰੀਗੇਸ਼ਨ। ਜੇ 2000 ਤੋਂ 10000 ਹੈਕਟੇਅਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜ਼ਮੀਨ ਹੈ, ਦੈਟ ਇਜ਼ ਮੀਡੀਅਮ। ਅਤੇ 10000 ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਦੈਟ ਇਜ਼ ਮੇਜਰ, ਮੇਜਰ ਇਰੀਗੇਸ਼ਨ ਏਰੀਆ। ਤਾਂ ਮਾਈਨਰ ਉਦੋਂ ਬਾਅਦ ਆਪਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ ਮੀਡੀਅਮ, ਫਿਰ ਮੇਜਰ। ਮਾਈਨਰ 2000 ਤੋਂ ਘੱਟ, 2 ਤੋਂ 10 ਦੇ ਅੰਦਰ ਅੰਦਰ ਮੀਡੀਅਮ, 10 ਤੋਂ ਉੱਤੇ ਆਪਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ ਮੇਜਰ। ਮਲਚਿੰਗ ਕੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ? ਮਲਚਿੰਗ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਆਪਾਂ ਕੋਈ ਮਲਚ ਪ੍ਰੋਵਾਈਡ ਕਰੀ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ।
ਐਜ਼ ਆ ਮਲਚਿੰਗ ਪਰਪਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣਾ ਚੱਲ ਰਿਹਾ। ਮਲਚਿੰਗ ਕੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਸੋਇਲ ਹੈ, ਸੋਇਲ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਚੀਜ਼ ਨਾਲ ਢੱਕਤਾ, ਮੇਨਲੀ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਚਾਹੇ ਕੋਈ ਸ਼ੀਟ ਵਗੈਰਾ ਉੱਪਰ ਵਿਛਾਤੀ ਸੋਇਲ ਦੇ ਉੱਪਰ, ਜਾਂ ਕੋਈ ਤੁਸੀਂ ਬਨਾਨਾ ਦੇ ਲੀਵਸ ਰੱਖਤੇ, ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਪੱਤੇ ਹੁੰਦੇ ਕੇਲਿਆਂ ਦੇ ਪੱਤੇ ਰੱਖਤੇ, ਜਾਂ ਫਿਰ ਕੋਈ ਜਿਹੜੀ ਪਰਾਲੀ ਵਗੈਰਾ ਪਾਤੀ, ਤਾਂ ਸੋਇਲ ਨੂੰ ਇੱਕ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਢੱਕਤਾ। ਕਾਹਦੇ ਵਾਸਤੇ? ਆਪਾਂ ਮੋਇਸਚਰ ਕੰਜ਼ਰਵ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ, ਜਿਹੜਾ ਸੋਇਲ ਦੇ ਅੰਦਰ ਮੋਇਸਚਰ ਹੈ ਉਹ ਕੰਜ਼ਰਵ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ, ਅਵੈਪੋਰੇਸ਼ਨ ਲੋਸ ਤੋਂ ਪ੍ਰੀਵੈਂਟ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ, ਕਿ ਸੋਇਲ ਜ਼ਮੀਨ ਤੋਂ ਪਾਣੀ ਦਾ ਲੋਸ ਹੋ ਜੂਗਾ, ਅਵੈਪੋਰੇਟ ਹੋ ਜੂਗਾ, ਹੈ ਨਾ। ਅਵੈਪੋਰੇਸ਼ਨ ਲੋਸਿਸ ਤੋਂ ਪ੍ਰੀਵੈਂਟ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਇੱਕ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਜ਼ਮੀਨ ਨੂੰ ਢੱਕ ਦਿੰਦੇ ਆ, ਠੀਕ ਹੈ, ਕਿਸੇ ਵੀ ਏਜੰਟ ਨਾਲ ਢੱਕ ਸਕਦਾ। ਤਾਂ ਮਲਚਿੰਗ ਕੀ ਹੈ? ਇੱਕ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਕੰਜ਼ਰਵੇਟਿਵ ਟਿਲੇਜ ਦਾ ਕੰਮ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਕੰਜ਼ਰਵ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ, ਠੀਕ ਹੈ। ਮਲਚਿੰਗ ਇਜ਼ ਅ ਕੰਜ਼ਰਵੇਟਿਵ ਟਿਲੇਜ। ਨੈਕਸਟ, ਪਰਸੈਂਟੇਜ ਆਫ ਕਲੇ ਇਨ ਸੈਂਡੀ ਲੂਮ। ਸੈਂਡੀ ਲੂਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿੰਨਾ ਜਿਹੜਾ ਕਲੇ ਕੰਟੈਂਟ ਪਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ? ਦੈਟ ਇਜ਼ 0 to 20%। 0 ਤੋਂ 20% ਆਪਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ ਕਲੇ ਕੰਟੈਂਟ ਪਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਸੈਂਡੀ ਲੂਮ 'ਚ। 20% ਤੱਕ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਕਲੇ ਕੰਟੈਂਟ ਹੋ ਸਕਦਾ ਸੈਂਡੀ ਲੂਮ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਦੈਟ ਇਜ਼ 0 to 20%। ਸੈਂਡੀ ਲੂਮ ਸੋਇਲ ਹੈ ਜਿਹੜੀ। plantation system having one tree at the corner, at the center। ਦੇਖੋ ਅਲੱਗ ਅਲੱਗ ਜਿਹੜਾ ਪਲਾਂਟੇਸ਼ਨ ਸਿਸਟਮ ਹੁੰਦਾ, ਅਲੱਗ ਅਲੱਗ ਪਲਾਂਟੇਸ਼ਨ ਜਮੈਟਰੀ ਯੂਜ਼ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਕਿ ਲਾਈਕ ਸਕੇਅਰ ਸਿਸਟਮ ਹੋ ਗਿਆ, ਟ੍ਰਾਇੰਗੂਲਰ ਸਿਸਟਮ ਹੋ ਗਿਆ, ਹੈਕਸਾਗੋਨਲ ਸਿਸਟਮ ਹੋ ਗਿਆ, ਕੁਇਨਿਕਸ ਸਿਸਟਮ ਹੋ ਗਿਆ। ਇਹ ਕੀ ਹੁੰਦਾ? ਜਿਵੇਂ ਬਾਗ ਲਾਉਂਦੇ ਆ ਨਾ, ਜਿਵੇਂ ਕੋਈ ਬਾਗ ਲਾਇਆ ਕਿਸੇ ਫਰੂਟ ਦਾ, ਅਤੇ ਫਰੂਟ ਦਾ ਬਾਗ ਲਾਉਂਦੇ ਆ, ਉਹਦੀ ਜਿਹੜੀ ਅਰੇਂਜਮੈਂਟ ਹੈ ਪਲਾਂਟਸ ਦੀ ਕਿਵੇਂ ਕਰਨੀ ਹੈ, ਕਿਸ ਜਮੈਟਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਾਉਂਦੇ ਆ। ਮਤਲਬ ਜਿਹੜੀ ਆਪਾਂ ਬਾਗ ਲਾਉਂਦੇ ਹਾਂ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਟਰੀਜ਼ ਲਾਏ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਤਾਂ ਕੁਛ ਆਪਦਾ ਅਡੋਪਟ ਕਰਦੇ ਆ ਸਕੇਅਰ ਸਿਸਟਮ। ਸਕੇਅਰ ਸਿਸਟਮ ਹੁੰਦਾ ਇੱਦਾਂ ਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਜਿਹੜੇ 4 ਹੈ ਟਰੀਜ਼ ਇੱਦਾਂ ਲਾਣੇ ਆ, ਤਾਂ ਸਾਰੇ ਬਾਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਆ ਇੱਦਾਂ ਇੱਦਾਂ ਕਰਕੇ ਸਕੇਅਰ ਬਣਾ ਕੇ ਟਰੀਜ਼ ਲਾਏ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਠੀਕ ਹੈ। ਇੱਕ ਟਰੀ ਇੱਥੇ ਲਾਤਾ, ਇੱਕ ਟਰੀ ਇੱਥੇ ਲਾਤਾ, ਇੱਕ ਟਰੀ ਇੱਥੇ ਲਾਤਾ, ਇੱਕ ਟਰੀ ਇੱਥੇ ਲਾਤਾ, ਤਾਂ ਇੱਦਾਂ ਮਤਲਬ ਉਹਦੇ ਰੋ ਟੂ ਰੋ ਅਤੇ ਪਲਾਂਟ ਟੂ ਪਲਾਂਟ ਡਿਸਟੈਂਸ ਸੇਮ ਹੁੰਦਾ। ਕੁਛ ਹੁੰਦਾ ਰੈਕਟੈਂਗੂਲਰ ਸਿਸਟਮ ਹੁੰਦਾ, ਠੀਕ ਹੈ। ਫਿਰ ਆਉਂਦਾ ਆਪਣਾ ਹੈਕਸਾਗੋਨਲ ਸਿਸਟਮ ਹੁੰਦਾ। ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜੇ ਲਾਏ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਦੈਟ ਇਜ਼ ਹੈਕਸਾਗੋਨ। ਇੱਥੇ ਲਾਤਾ, ਇੱਥੇ ਲਾਤਾ, ਇੱਥੇ ਇੱਥੇ ਐਂਡ ਇੱਥੇ 6 ਪਲਾਂਟਸ ਇੱਦਾਂ ਲਾਏ ਜਾਂਦੇ ਆ ਹੈਕਸਾਗੋਨਲ ਸਿਸਟਮ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ। ਅਤੇ ਇੱਕ ਆਉਂਦਾ ਕਿਊਨੈਕਸ। ਕਿਊਨੈਕਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੁੰਦਾ? ਪਹਿਲਾਂ ਇੱਦਾਂ ਸਕੇਅਰ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਲਾਏ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਫਿਰ ਇੱਕ ਵਿੱਚ ਸੈਂਟਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਾਇਆ ਜਾਂਦਾ, ਠੀਕ ਹੈ। ਇੱਦਾਂ 5 ਟਰੀਜ਼ ਜਿਹੜੇ ਹੈ ਲਗਾਏ ਜਾਂਦੇ ਆ ਕੁਇਨੈਕਸ ਸਿਸਟਮ, ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕਹਿੰਦੇ ਪਲਾਂਟੇਸ਼ਨ ਸਿਸਟਮ ਜਿਹਦੇ 'ਚ ਇੱਕ ਟਰੀ ਸੈਂਟਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੁੰਦਾ। ਇਹਨੂੰ ਕੁਇਨੈਕਸ ਸਿਸਟਮ ਵੀ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ, ਇਹਨੂੰ ਫਿਲਰ ਸਿਸਟਮ ਵੀ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ। ਫਿਲਰ ਸਿਸਟਮ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਇਹਦੇ ਅੰਦਰ ਇੱਕ ਫਿਲਰ ਟਰੀ ਲੱਗਿਆ, ਠੀਕ ਹੈ। ਐਵੇਂ ਕਹਿ ਸਕਦਾ ਕਿ ਇਹਦੇ 'ਚ ਇੱਕ ਫਿਲਰ ਟਰੀ ਲੱਗਿਆ ਹੁੰਦਾ, ਉਸ ਸਿਸਟਮ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਦੈਟ ਇਜ਼ ਕੁਇਨੈਕਸ ਸਿਸਟਮ। ਇੱਦਾਂ ਵੀ ਕਹਿ ਸਕਦਾ ਵੀ ਇੱਕ ਟਰੀ ਜਿਹੜਾ ਹੁੰਦਾ ਸੈਂਟਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੱਗਿਆ ਹੁੰਦਾ, ਇਹ ਇੱਦਾਂ ਦਾ ਸਿਸਟਮ ਕੁਇਨੈਕਸ ਸਿਸਟਮ, ਓਕੇ, ਦੈਟ ਇਜ਼ ਕੁਇਨੈਕਸ ਸਿਸਟਮ। ਸਮਝ ਆ ਗਿਆ ਕਿ ਪਹਿਲਾਂ ਸਕੇਅਰ ਬਣਾ ਲੈਣਾ ਔਰ ਇੱਕ ਟਰੀ ਵਿੱਚ ਸੈਂਟਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰੱਖ ਦੇਣਾ। ਪੂਸਾ ਕ੍ਰਾਂਤੀ ਇਜ਼ ਅ ਵਰਾਇਟੀ ਆਫ। ਪੂਸਾ ਕ੍ਰਾਂਤੀ ਕਿੱਦਾਂ ਦੀ ਵਰਾਇਟੀ ਆ? ਜਿਹੜੀ ਪੂਸਾ ਕ੍ਰਾਂਤੀ ਹੈ ਉਹ ਵਰਾਇਟੀ ਹੈ ਬ੍ਰਿੰਜਲ ਦੀ, ਠੀਕ ਹੈ। ਬ੍ਰਿੰਜਲ ਦੀ ਵਰਾਇਟੀ ਹੈ ਪੂਸਾ ਕ੍ਰਾਂਤੀ। ਬ੍ਰਿੰਜਲ ਕੀ ਹੁੰਦਾ? ਬੈਂਗਨ। ਬੈਂਗਨ ਨੂੰ ਕੀ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ? ਬ੍ਰਿੰਜਲ। ਇੱਕ ਹੋਰ ਨਾਮ ਹੁੰਦਾ ਬ੍ਰਿੰਜਲ ਦਾ, ਦੈਟ ਇਜ਼ ਨੋਨ ਐਜ਼ ਐਗ ਪਲਾਂਟ। ਐਗ ਪਲਾਂਟ, ਐਗ ਪਲਾਂਟ ਵੀ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਤਾਂ ਐਗ ਪਲਾਂਟ ਕਿਹੜਾ ਹੁੰਦਾ? ਦੈਟ ਇਜ਼ ਬ੍ਰਿੰਜਲ। ਬ੍ਰਿੰਜਲ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਐਗ ਪਲਾਂਟ ਵੀ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ, ਬੈਂਗਨ ਨੂੰ। ਪੂਸਾ ਕ੍ਰਾਂਤੀ, ਤਾਂ ਪੂਸਾ ਕ੍ਰਾਂਤੀ ਕਿਹਦੀ ਵਰਾਇਟੀ ਹੈ? ਬ੍ਰਿੰਜਲ ਦੀ ਵਰਾਇਟੀ। ਦੇਖੋ ਤੁਹਾਡੇ ਵਰਾਇਟੀਆਂ ਵੀ ਆਉਣੀਆਂ ਪੇਪਰ 'ਚ, ਕਿਸੇ ਦੀ ਵੀ ਆ ਸਕਦੀਆਂ, ਫਰੂਟਸ ਦੀ ਵੀ ਆ ਸਕਦੀਆਂ, ਵੈਜੀਟੇਬਲਸ ਦੀ ਵੀ ਆ ਸਕਦੀਆਂ, ਈਵਨ ਕਿ ਕ੍ਰੋਪਸ ਦੀਆਂ ਤਾਂ ਆ ਹੀ ਸਕਦੀਆਂ, ਆਪਣੇ ਸ਼ਾਰਟ ਹੀ ਹੈ। ਨੈਕਸਟ, ਰੀਜ਼ਨ ਫੋਰ ਸੀਡਲੈਸਨੈਸ ਇਨ ਫਰੂਟ। ਫਰੂਟਸ ਹੈ, ਦੇਖੋ ਫਰੂਟਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਕਹਿੰਦੀ ਹਾਂ ਸੀਡਲੈਸਨੈਸ ਦਾ ਕੀ ਕਾਰਨ ਹੈ? ਕੋਈ ਫਰੂਟ ਹੈ ਉਹਦੇ ਅੰਦਰ ਸੀਡ ਨਹੀਂ ਬਣਿਆ,
ठीक है। सीड ਇੱਦਾਂ ਦੀਆਂ ਵਰਾਇਟੀਆਂ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਤਿਆਰ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ, ਠੀਕ ਹੈ, ਸਪੈਸ਼ਲੀ ਤਿਆਰ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਇੰਪਰੂਵਡ ਵਰਾਇਟੀਆਂ ਕਿ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਸੀਡ ਨਾ ਬਣੇ। ਹੁਣ ਮੈਂਗੋ ਦੀ ਵੀ ਇੱਦਾਂ ਦੀ ਵਰਾਇਟੀ ਆਈ ਹੋਈ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਦਾ ਸੀਡ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਗਿਟਕ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ, ਠੀਕ ਹੈ, ਦੈਟ ਇਜ਼ ਸਿੰਧੂ ਵਰਾਇਟੀ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਸੀਡਲੈਸ ਹੈ। ਹੋਰ ਗ੍ਰੇਪਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਰਾਇਟੀਆਂ ਇੱਦਾਂ ਦੀਆਂ ਡਿਵੈਲਪ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ 'ਚ ਸੀਡ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਥੋਮਸਨ ਮੇਨ ਫੇਮਸ ਵਰਾਇਟੀ ਆ ਗ੍ਰੇਪ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਸੀਡਲੈਸ ਆ। ਤਾਂ ਇਹ ਸੀਡਲੈਸਨੈਸ ਜਿਹੜੀ ਗ੍ਰੇਪਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਵੇਂ ਆ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਦਾਂ ਦਾ ਕੁਛ ਪ੍ਰੋਸੈਸ ਚਲਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਵੀ ਉਹਦੀ ਐਂਬਰੋ ਜਦੋਂ ਬਣਦਾ ਨਾ ਉਹਦੀ ਅਬੋਰਸ਼ਨ ਹੋ ਜਾਂਦਾ, ਐਂਬਰਿਓ ਅਬੋਰਟ ਹੋ ਜਾਂਦਾ। ਫਰਟੀਲਾਈਜੇਸ਼ਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਿਹੜਾ ਹੁੰਦਾ ਉਹਦੇ 'ਚ ਐਂਬਰੋ ਬਣਦਾ, ਐਂਬਰੋ ਅਬੋਰਟ ਹੋ ਜਾਂਦਾ। ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਅਬੋਰਸ਼ਨ ਦੇ ਕਰਕੇ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਫਰੂਟਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੀਡਲੈਸਨੈਸ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਪਾਇਆ ਜਾਂਦਾ, ਜਿਹੜਾ ਫਰੂਟ ਤਿਆਰ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਪਰ ਫਰੂਟ ਦੇ ਅੰਦਰ ਜਿਹੜਾ ਬੀ ਨਹੀਂ ਬਣਦਾ, ਸੀਡ ਨਹੀਂ ਬਣਦਾ। ਦੈਟ ਇਜ਼ ਸੀਡਲੈਸਨੈਸ ਇਨ ਫਰੂਟਸ ਇਜ਼ caused due to embryo abortion. Next, red label on fertilizer box indicate। ਇੱਕ ਰੈੱਡ ਲੇਬਲ ਹੁੰਦਾ ਫਰਟੀਲਾਈਜ਼ਰ ਬਾਕਸ ਦੇ ਉੱਪਰ, ਉਹ ਕੀ ਇੰਡੀਕੇਟ ਕਰਦਾ? ਦੇਖੋ, ਇੱਕ ਹੁੰਦਾ ਮੇਨਲੀ ਗ੍ਰੀਨ ਕਲਰ ਦਾ, ਇੱਕ ਹੁੰਦਾ ਬਲੂ ਕਲਰ ਦਾ, ਇੱਕ ਹੁੰਦਾ ਯੈਲੋ ਐਂਡ ਇੱਕ ਹੁੰਦਾ ਰੈੱਡ। ਇੱਦਾਂ ਦੇ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੇ ਹੋਣਗੇ ਜਿਹੜੇ ਫਰਟੀਲਾਈਜ਼ਰ ਹੁੰਦੇ ਆ ਨਾ ਜਾਂ ਪੈਸਟੀਸਾਈਡ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਤੁਸੀਂ ਆਮ ਦੇਖੇ ਹੋਣਗੇ ਲਾਈਕ ਕੋਈ ਪੈਸਟੀਸਾਈਡਸ ਆ, ਕੋਈ ਜਿਹੜੀਆਂ ਕੈਮੀਕਲਸ ਹੈ, ਸਪਰੇਆਂ ਵਾਲੀਆਂ ਦਵਾਈਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ, ਠੀਕ ਹੈ, ਜਿਹੜੀਆਂ ਸਪਰੇਆਂ ਵਾਲੀਆਂ ਦਵਾਈਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ, ਜਿਹੜੇ ਕੀੜੇ ਮਕੌੜਿਆਂ ਨੂੰ ਮਾਰਨ ਵਾਲੀਆਂ ਸਪਰੇਆਂ ਵਾਲੀਆਂ ਦਵਾਈਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ, ਉਹਦੇ ਜਿਹੜਾ ਪਿੱਛੇ ਨਾ ਇੱਕ ਇੱਦਾਂ ਦਾ ਸਿੰਬਲ ਬਣਿਆ ਹੁੰਦਾ, ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਸਿੰਬਲ ਬਣਿਆ ਹੁੰਦਾ। ਔਰ ਆਹ ਜਿਹੜਾ ਹਾਫ ਹੈ ਨਾ ਇਹ ਕੋਈ ਕਲਰ ਕੀਤਾ ਹੁੰਦਾ ਇੱਦਾਂ। ਤਾਂ ਇੱਕ ਹਾਫ ਦੇ ਉੱਪਰ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਲਾਈਕ ਦਿਸ, ਇਹ 4 ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਸਪਰੇਆਂ ਦੇ ਉੱਪਰ ਬਣੇ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਠੀਕ ਹੈ, 4 ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਹੁੰਦੇ ਆ। ਜੇ ਤਾਂ ਆਹ ਬਣਿਆ ਇੱਥੇ ਉੱਤੇ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਗ੍ਰੀਨ ਕਲਰ ਹੈ, ਗ੍ਰੀਨ ਕਲਰ ਹੈ ਤਾਂ ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਸਲਾਈਟਲੀ ਐਸਿਡ, ਜਿਹੜਾ ਸਲਾਈਟਲੀ ਟੌਕਸਿਕ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਪੈਸਟੀਸਾਈਡ ਹੈ, ਕੀੜੇ ਮਕੌੜੇ ਮਾਰਨ ਵਾਲਾ ਜਿਹੜੀ ਦਵਾਈਆਂ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ, ਕੈਮੀਕਲ ਹੈ, ਉਹ ਸਲਾਈਟਲੀ ਟੌਕਸਿਕ ਹੈ। ਓਕੇ, ਉਹਦੇ 'ਤੇ ਗ੍ਰੀਨ ਬਣਿਆ ਹੋਊਗਾ ਉੱਪਰ, ਗ੍ਰੀਨ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਕੀਤਾ ਹੋਊਗਾ ਕਲਰ। ਜੇ ਹੈਗਾ ਬਲੂ ਕਲਰ, ਠੀਕ ਹੈ, ਡਾਰਕ ਬਲੂ ਕਲਰ ਹੈਗਾ ਤਾਂ ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਮੀਡੀਅਮਲੀ ਟੌਕਸਿਕ ਹੈ, ਟੌਕਸਿਕ ਹੈ ਬਟ ਮੀਡੀਅਮ ਟੌਕਸਿਕ ਹੈ। ਇਹ ਤਾਂ ਸਲਾਈਟਲੀ ਬਿਲਕੁਲ ਹਲਕਾ ਜਿਹਾ ਟੌਕਸਿਕ ਹੈ। ਜੇ ਬਲੂ ਹੈ ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਕਹਾਂਗੇ ਮੀਡੀਅਮ ਟੌਕਸਿਕ ਹੈ, ਕਿ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਟੌਕਸਿਕ ਨਹੀਂ, ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਠੀਕ ਜਿਹਾ ਟੌਕਸਿਕ ਹੈ। ਜੇ ਉੱਪਰ ਯੈਲੋ ਬਣਿਆ ਤਾਂ ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਹਾਈਲੀ ਟੌਕਸਿਕ ਹੈ, ਬਹੁਤ ਟੌਕਸਿਕ ਹੈ ਉਹ। ਜੇ ਤੁਹਾਡਾ ਰੈੱਡ ਬਣਿਆ ਖਤਰੇ ਦਾ ਨਿਸ਼ਾਨ ਹੈ ਤਾਂ ਮਤਲਬ ਐਕਸਟ੍ਰੀਮਲੀ ਟੌਕਸਿਕ ਹੈ ਉਹ, ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਪੈਸਟੀਸਾਈਡ ਟੌਕਸਿਕ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਉਹਨੂੰ ਯੂਜ਼ ਕਰਨਾ। ਉਹ ਆਈਜ਼ 'ਤੇ ਵੀ ਇਫੈਕਟ ਕਰ ਸਕਦਾ, ਅਗਰ ਕੁਛ ਅਮਾਊਂਟ ਉਹਦੀ ਐਜ਼ ਅ ਸਪਰੇਅ ਦੀ ਅਮਾਊਂਟ ਵੀ ਆਪਦੇ ਅੰਦਰ ਚਲੀ ਗਈ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਟੌਕਸਿਕ ਹੈ, ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਅਫੈਕਟ ਕਰ ਸਕਦਾ, ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਮਾਰਨ ਤੱਕ ਕਰ ਸਕਦਾ। ਤਾਂ ਰੈੱਡ ਵਾਲਾ ਹਾਈਲੀ ਟੌਕਸਿਕ ਹੁੰਦਾ, ਤਾਂ ਗ੍ਰੀਨ ਵਾਲਾ ਜਿਹੜਾ ਹੁੰਦਾ ਸਲਾਈਟਲੀ, ਬਲੂ ਮੀਡੀਅਮ, ਯੈਲੋ ਹਾਈਲੀ ਐਂਡ ਐਕਸਟ੍ਰੀਮਲੀ ਟੌਕਸਿਕ ਦੈਟ ਇਜ਼ ਰੈੱਡ। ਤੁਸੀਂ ਹਮੇਸ਼ਾ ਦੇਖਣਾ ਕਿ ਕੋਈ ਸਪਰੇਅ ਵਾਲੀ ਅਗਰ ਪਿਆ ਹੋਵੇ ਡੱਬਾ ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਪਿੱਛੇ ਇੱਕ ਇੱਦਾਂ ਦਾ ਸਿੰਬਲ ਜ਼ਰੂਰ ਹੁੰਦਾ, ਤਾਂ ਉਹ ਟੌਕਸਿਸਿਟੀ ਇੰਡੀਕੇਟ ਕਰਦਾ ਕਿ ਕਿੰਨੀ ਕੁ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਦਵਾਈ ਆਪਣੀ ਟੌਕਸਿਕ ਹੈ। ਆਈ ਹੋਪ ਯੂ ਵੈਰੀ ਵੈਲ ਗੋਟ ਇਟ। ਆਵਰ ਆਨਸਰ ਰੈੱਡ ਲੇਬਲ ਫਰਟੀਲਾਈਜ਼ਰ ਬਾਕਸ ਦੇ ਉੱਪਰ ਜਾਂ ਪੈਸਟੀਸਾਈਡ ਦੇ ਇੰਡੀਕੇਟ ਕਰਦਾ ਐਕਸਟ੍ਰੀਮਲੀ ਟੌਕਸਿਕ, ਉਹ ਇੰਡੀਕੇਟ ਕਰਦਾ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਟੌਕਸਿਕ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਰੈੱਡ ਲੇਬਲ ਹੁੰਦਾ। ਨੈਕਸਟ, ਰਿੰਡਰਪੈਸਟ ਇਜ਼ ਨਾਟ ਅ ਡਿਸੀਜ਼ ਆਫ। ਰਿੰਡਰਪੈਸਟ ਕਿਹਦੀ ਡਿਸੀਜ਼ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ? ਰਿੰਡਰਪੈਸਟ ਕਹਿੰਦੇ ਪੋਲਟਰੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਜਿਹ 'ਚ ਮੁਰਗੀਆਂ, ਹੈਂਸ, ਚਿਕਨਸ ਵਗੈਰਾ ਆਉਂਦਾ, ਉਹਦੀ ਡਿਸੀਜ਼ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ। ਇਹ ਡਿਸੀਜ਼ ਹੈ ਕੈਟਲਸ ਦੀ। ਰਿੰਡਰਪੈਸਟ ਇਜ਼ ਦ ਡਿਸੀਜ਼ ਆਫ ਕੈਟਲ। ਇੱਦਾਂ ਦੀ ਡਿਸੀਜ਼ ਹੈ ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜਾ ਕੈਟਲਸ ਆ, ਦੁੱਧ ਦੇਣ ਵਾਲੇ ਆਪਣੇ ਹੈ ਕਾਓ ਬਫਲੋ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੀ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਰਿੰਡਰਪੈਸਟ ਦੀ ਬਿਮਾਰੀ ਦੇ ਨਾਲ? ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਫੀਵਰ ਹੋ ਜਾਂਦਾ, ਬੁਖਾਰ ਆ ਜਾਂਦਾ, ਡੀਹਾਈਡਰੇਸ਼ਨ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਮੈਂ ਕਹਿੰਦੀ ਹਾਂ ਕਿ ਪਾਣੀ ਦੀ ਕਮੀ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲੂਜ਼ ਮੋਸ਼ਨਸ ਲੱਗ ਜਾਂਦੀਆਂ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੋਸਟ੍ਰਿਲਸ 'ਚੋਂ ਕੁਛ ਇੱਦਾਂ ਦਾ ਜਾਂ ਮੂਜ਼ਲਸ 'ਚੋਂ ਲਿਕੁਇਡ ਸਕ੍ਰੀਟ ਹੋਣ ਲੱਗ ਜਾਂਦਾ। ਇੱਦਾਂ ਦੀ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਜਿਹੜੀ ਹੈ
ਰਿੰਡਰਪੈਸਟ ਡਿਸੀਜ਼ ਦੇ ਅੰਦਰ ਆਉਂਦੀ ਹੈ। ਔਰ ਜਿਹੜੀ ਰਿੰਡਰਪੈਸਟ ਡਿਸੀਜ਼ ਆ ਉਹ ਕੈਟਲਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਾਈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ, ਮੇਨਲੀ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਕਾਊਜ਼ ਬਫਲੋਜ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲਦੀ ਹੈ। ਨੈਕਸਟ, ਰੂਟ ਰੋਟ ਡਿਸੀਜ਼ ਰਿਲੇਟਿਡ ਟੂ, ਜਿਹੜੀ ਰੂਟ ਰੋਟ ਡਿਸੀਜ਼ ਹੈ ਆਪਣੀ ਕਿਹਦੇ ਰਿਲੇਟਿਡ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜੀਆਂ ਰੂਟਸ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨਾ ਉਹ ਰੋਟ ਹੋ ਜਾਂਦੀਆਂ। ਰੋਟ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਉਹ ਖਰਾਬ ਹੋ ਜਾਂਦੀਆਂ। ਠੀਕ ਹੈ, ਰੂਟਸ ਜਿਹੜੀਆਂ ਰੋਟ ਹੋ ਜਾਂਦੀਆਂ, ਬਿਲਕੁਲ ਖਰਾਬ ਹੋ ਜਾਂਦੀਆਂ। ਤਾਂ ਇਹ ਕਾਹਦੀ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਹੈ? ਗਰਾਊਂਡ ਨਟ ਦੀ। ਇਹ ਗਰਾਊਂਡ ਨਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲਦੀ ਹੈ, ਮੇਨਲੀ ਮੂੰਗਫਲੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਉਹਦੀਆਂ ਜਿਹੜੇ ਤਣੇ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਥੱਲੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਰੂਟਸ ਹੁੰਦੀਆਂ ਉਹ ਗਲ ਜਾਂਦੀਆਂ, ਬਿਲਕੁਲ ਬਿਲਕੁਲ ਜਿਹੜੀਆਂ ਰੂਟਸ ਗਲ ਜਾਂਦੀਆਂ, ਕਾਲੀਆਂ ਪੈ ਜਾਂਦੀਆਂ, ਐਂਡ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਫਿਰ ਕੋਈ ਫੰਕਸ਼ਨ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਪਾਣੀ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟੇਸ਼ਨ ਕਰਨ ਦਾ ਜਾਂ ਜੋ ਵੀ ਆ। ਤਾਂ ਇਹ ਕਾਹਦੇ 'ਚ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲਦੀ ਹੈ? ਰੂਟ ਰੋਟ ਗਰਾਊਂਡ ਨਟ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਮੇਨਲੀ ਮੂੰਗਫਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੇਨ ਡਿਸੀਜ਼ ਆ ਰੂਟ ਰੋਟ। ਨੈਕਸਟ, ਰੋਟਾਵੇਟਰ ਇਜ਼ ਇਨਵੋਲਵਡ ਇਨ ਵਿਚ ਟਾਈਪ ਆਫ ਟਿਲੇਜ। ਜਿਹੜੀ ਰੋਟਾਵੇਟਰ ਹੈ ਕਿੱਦਾਂ ਦੀ ਟਿਲੇਜ ਹੈ? ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਜ਼ਮੀਨ ਨੂੰ ਵਾਹੁਣ ਦਾ ਇੱਕ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਸੰਦ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਇੰਪਲੀਮੈਂਟ ਹੈ ਰੋਟਾਵੇਟਰ। ਔਰ ਇਹ ਕੀ ਕਰਦਾ? ਸੈਕੰਡਰੀ ਟਿਲੇਜ ਕਰਦਾ। ਠੀਕ ਹੈ, ਇੱਕ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਪ੍ਰਾਇਮਰੀ, ਜਿਹੜੀ ਆਪਾਂ ਡੂੰਘਾ ਜ਼ਮੀਨ ਨੂੰ ਪੱਟਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹਾਰਡ ਪੈਨਸ ਬ੍ਰੇਕ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ, ਕਲੋਡਸ ਬ੍ਰੇਕ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਡੂੰਘੀ ਜ਼ਮੀਨ ਨੂੰ ਪੱਟ ਕੇ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਤਿਆਰ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਆ। ਐਂਡ ਜਿਹੜੇ ਆ ਉਦੋਂ ਬਾਅਦ ਉੱਤੇ ਉੱਤੇ ਮਾਰਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹਲਕਾ ਹਲਕਾ, ਜਿਹੜਾ ਪੁਲਵਰਾਈਜ਼ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ, ਜਾਂ ਸੀਡਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੀ ਮਾਰਿਆ ਜਾਂਦਾ। ਤਾਂ ਇਹ ਹੁੰਦਾ ਸੈਕੰਡਰੀ ਟਿਲੇਜ ਹੁੰਦੀ ਆ, ਬਾਅਦ 'ਚ ਉੱਤੇ ਉੱਤੇ ਜਿਹੜੀ ਆ ਮਾਰੀ ਜਾਂਦੀ ਆ। ਤਾਂ ਜਿਹੜੀ ਰੋਟਾਵੇਟਰ ਹੈ ਉਹ ਕਿੱਦਾਂ ਦਾ? ਪ੍ਰਾਇਮਰੀ ਟਿਲੇਜ ਵਾਲਾ, ਸੈਕੰਡਰੀ ਟਿਲੇਜ ਵਾਲਾ। ਤਾਂ ਯਾਦ ਰੱਖਣਾ ਹੈ, ਜਿਵੇਂ ਡਿਸਕ ਹੈਰੋ ਹੈ ਉਹ ਸੈਕੰਡਰੀ ਟਿਲੇਜ ਵਾਲਾ, ਤਾਂ ਉਵੇਂ ਰੋਟਾਵੇਟਰ ਵੀ ਇੱਦਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਸੈਕੰਡਰੀ ਟਿਲੇਜ ਵਾਲਾ ਇੰਪਲੀਮੈਂਟ ਹੈ ਰੋਟਾਵੇਟਰ। ਨੈਕਸਟ, ਸੀਡਲੈਸਨੈਸ ਵਰਾਇਟੀ ਆਫ ਗ੍ਰੇਪਸ। ਤਾਂ ਮੈਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਅੰਗੂਰਾਂ ਦੀ ਇੱਕ ਇੱਦਾਂ ਵਰਾਇਟੀ ਹੈ ਜੋ ਸੀਡਲੈਸ ਆ। ਅੰਗੂਰ ਦੇ ਅੰਦਰ ਜਿਹੜਾ ਬੀ ਜਿਹੜਾ ਛੋਟਾ ਜਿਹਾ ਹੁੰਦਾ ਉਹ ਨਹੀਂ ਪਾਇਆ ਜਾਂਦਾ, ਇੱਦਾਂ ਦੀ ਵਰਾਇਟੀ ਹੈ, ਦੈਟ ਇਜ਼ ਥੋਮਸਨ ਵਰਾਇਟੀ ਹੈ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਬੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਸੀਡਲੈਸ ਵਰਾਇਟੀ ਹੈ ਗ੍ਰੇਪਸੀ, ਦੈਟ ਇਜ਼ ਥੋਮਸਨ। ਓਕੇ, ਤਾਂ ਇਹ ਵਰਾਇਟੀ ਜਾਣ ਕੇ ਤਿਆਰ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਇੰਪਰੂਵਡ ਵਰਾਇਟੀ। ਇੱਦਾਂ ਦੀ ਪਲਾਂਟ ਬਰੀਡਿੰਗ ਕਰਾ ਕੇ ਇੱਦਾਂ ਦੀ ਵਰਾਇਟੀ ਤਿਆਰ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਕਿ ਫਰੂਟਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੀਡਲੈਸ ਜਿਹੜੇ ਹੈ ਆਪਾਂ ਇੱਕ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕ੍ਰੀਏਟ ਕਰਾਈਏ, ਕਿ ਸੀਡਲੈਸ ਆਪਾਂ ਫਰੂਟਸ ਪ੍ਰੋਡਿਊਸ ਕਰਾਈਏ। ਜਿਵੇਂ ਮੈਂਗੋ ਵੀ ਤਿਆਰ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ, ਉਹਦੀ ਸਿੰਧੂ ਵਰਾਇਟੀ ਆ। ਗ੍ਰੇਪਸ ਹੈ ਉਹਦੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਆਪਣੀ ਥੋਮਸਨ ਵਰਾਇਟੀ ਆ। ਨੈਕਸਟ, ਸਾਈਜ਼ ਆਫ ਕੋਰਸ ਸੈਂਡ ਪਾਰਟੀਕਲਸ। ਆਪਣਾ ਦੇਖੋ ਜਿਹੜਾ ਸੋਇਲ ਹੈ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਹੜੇ ਕਿਹੜੇ ਹੁੰਦੇ ਆ? ਇੱਕ ਤਾਂ ਗ੍ਰੈਵਲਸ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਠੀਕ ਹੈ, ਪੱਥਰ ਟਾਈਪ ਸੋਇਲ ਦੇ ਅੰਦਰ ਹੁੰਦੇ ਆ। ਇੱਕ ਹੁੰਦੇ ਆ ਸੈਂਡ, ਇੱਕ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਸਿਲਟ, ਇੱਕ ਹੁੰਦਾ ਕਲੇ। ਠੀਕ ਹੈ, ਗ੍ਰੈਵਲ, ਫਿਰ ਸੈਂਡ ਆਉਂਦਾ, ਫਿਰ ਸਿਲਟ ਆਉਂਦਾ, ਫਿਰ ਕਲੇ ਆਉਂਦਾ। ਤਾਂ ਇਹਦਾ ਸਾਈਜ਼ ਵੀ ਇੱਦਾਂ ਹੀ ਘਟਦਾ ਜਾਂਦਾ। ਜਿਹੜੇ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਸਾਈਜ਼ ਹੁੰਦਾ ਉਹ ਗ੍ਰੇਵਲਸ ਦਾ ਸਾਈਜ਼ ਹੁੰਦਾ। ਤਾਂ ਗ੍ਰੇਵਲਸ ਦਾ ਸਾਈਜ਼ ਕੀ ਹੁੰਦਾ? ਉਹ 2 mm ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੁੰਦਾ ਸਾਈਜ਼ ਗ੍ਰੇਵਲਸ ਦਾ। ਉਦੋਂ ਬਾਅਦ ਆਉਂਦਾ ਕੋਰਸ ਸੈਂਡ ਦਾ, ਕੋਰਸ ਸੈਂਡ ਪਾਰਟੀਕਲਸ ਦਾ 2 ਤੋਂ 0.2। ਫਿਰ ਆਉਂਦਾ ਫਾਈਨ ਸੈਂਡ ਦਾ, ਉਦੋਂ ਘੱਟ ਛੋਟਾ ਸਾਈਜ਼ 0.2 ਤੋਂ 0.02। ਤਾਂ ਫਿਰ ਆਉਂਦਾ ਉਦੋਂ ਬਾਅਦ ਸਿਲਟ ਦਾ, ਫਿਰ ਸਿਲਟ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਲੇ ਦਾ। ਕਲੇ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਛੋਟਾ ਜਿਹੜਾ ਪਾਰਟੀਕਲ ਸਾਈਜ਼ ਹੁੰਦਾ। ਤਾਂ ਜਿਹੜਾ ਆਪਣਾ ਉਦੋਂ ਬਾਅਦ ਗ੍ਰੇਵਲਸ ਦਾ 2 ਤੋਂ ਵੱਧ ਹੁੰਦਾ, ਤਾਂ ਉਦੋਂ ਛੋਟਾ ਸਾਈਜ਼ ਹੁੰਦਾ ਕੋਰਸ ਸੈਂਡ ਪਾਰਟੀਕਲ ਦਾ, ਦੈਟ ਇਜ਼ 2 ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 0.2 mm। 2 ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 0.2 mm ਸਾਈਜ਼ ਹੁੰਦਾ ਕੋਰਸ ਸੈਂਡ ਪਾਰਟੀਕਲਸ ਦਾ। ਓਕੇ ਗਾਈਜ਼, ਗॉट ਇਟ। ਆਈ ਹੋਪ ਸਭ ਨੂੰ ਸੈਸ਼ਨ ਬਹੁਤ ਅੱਛਾ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਹੋਏਗਾ। ਤੁਸੀਂ ਮੈਕਸਿਮਮ ਲਾਈਕ ਐਂਡ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰਨਾ ਗਾਈਜ਼। ਓਕੇ, you guys very well got it. Oh yes. Next, size of mold board plow determines। ਸਾਈਜ਼ ਕਿੰਨਾ ਹੈ ਮੋਲਡ ਬੋਰਡ ਪਲੋ ਦਾ, ਕੀ ਡਿਟਰਮਾਈਨ ਕਰਦਾ ਕਿ ਵਿਡਥ ਆਫ ਕੱਟ, ਕਿੰਨਾ ਕੱਟ ਮਾਰੀ ਜਾਂਦਾ। ਓਕੇ, ਜਿਹੜਾ ਮੋਲਡ ਬੋਰਡ ਪਲੋ ਹੈ, ਪਲੋ ਨੇ ਇੱਕ ਟਾਈਮ 'ਚ ਕਿੰਨਾ ਡੂੰਘਾ ਕੱਟ ਮਾਰਿਆ, ਤਾਂ ਉੱਥੋਂ ਆਪਣਾ ਸਾਈਜ਼ ਇੰਡੀਕੇਟ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਕਿ ਇੰਨੇ ਸਾਈਜ਼ ਦਾ ਆਪਣਾ ਮੋਲਡ ਬੋਰਡ ਪਲੋ ਹੈ, ਉਹਨੇ ਇੱਕ ਟਾਈਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੰਨਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਕੱਟ ਲਿਆ, ਇੰਨਾ ਸਕੂਪ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਇੱਕ ਵਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੋਇਲ ਦਾ ਲਿਆ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ, ਤਾਂ ਦਿਸ ਇਜ਼ ਦਾ ਆਪਾਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਸਾਈਜ਼ ਆਫ ਮੋਲਡ ਬੋਰਡ ਪਲੋ ਡਿਟਰਮਾਈਨਸ ਦਾ ਵਿਡਥ ਆਫ ਕੱਟ। ਆਈ ਹੋਪ ਗਾਈਜ਼ ਸਭ ਨੂੰ ਸੈਸ਼ਨ ਬਹੁਤ ਅੱਛਾ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਹੋਏਗਾ। ਐਨੀ ਡਾਊਟ?
ਤੁਹਾਨੂੰ PDF ਗਾਈਜ਼ ਮਿਲ ਜਾਏਗੀ, ਡੋਂਟ ਵਰੀ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਟੈਲੀਗ੍ਰਾਮ ਚੈਨਲ ਦੇ ਉੱਪਰ PDF ਅਵੇਲੇਬਲ ਹੋ ਜੂਗੀ। ਤੁਸੀਂ ਜਿਹੜਾ ਚੈਨਲ ਨੂੰ ਜੁਆਇਨ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਦੈਟ ਇਜ਼ CBC ਐਗਜ਼ਾਮ ਗੁਰੂ। ਨੈਕਸਟ, ਸੋਇਲ ਵਿਦ pH ਲੈਸ ਦੈਨ 3.5। ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜੀਆਂ 7 pH ਤੋਂ ਥੱਲੇ ਵਾਲੀਆਂ ਸੋਇਲਸ ਆ ਉਹ ਐਸਿਡਿਕ ਸੋਇਲਸ ਆ, 7 pH ਨਿਊਟਰਲ ਹੈ। 7 pH ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵਾਲੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸੋਇਲਸ ਹੁੰਦੀਆਂ ਉਹ ਹੁੰਦੀਆਂ ਬੇਸਿਕ ਸੋਇਲਸ, ਠੀਕ ਹੈ। ਤਾਂ ਅਗਰ ਜਿਸ 3.5 pH ਤੋਂ ਘੱਟ ਹੈ ਤਾਂ ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਬਹੁਤ ਅਲਟਰਾ ਐਸਿਡਿਕ ਸੋਇਲਸ ਆ, ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਐਸਿਡਿਟੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਾਈ ਜਾਊਗੀ ਸੋਇਲ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਜੇ pH 3.5 ਤੋਂ ਘੱਟ ਹੈ। 3.5 ਤੋਂ ਘੱਟ ਹੈ pH ਮਤਲਬ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਐਸਿਡਿਕ ਸੋਇਲਸ ਆ, ਅਲਟਰਾ ਐਸਿਡਿਕ ਸੋਇਲਸ ਉਹਦੇ ਅੰਦਰ ਆ ਜਾਣਗੀਆਂ। ਨੈਕਸਟ, ਸੋਇਆਬੀਨ ਰੂਟ। ਸੋਇਆਬੀਨ ਦੀਆਂ ਵਿੱਚ ਰੂਟਸ ਕਿੱਦਾਂ ਦੀਆਂ, ਜਿਵੇਂ ਦੇਖੋ ਕਈ ਹੁੰਦੇ ਸ਼ੈਲੋ ਰੂਟਡ ਕ੍ਰੋਪਸ ਹੁੰਦੀਆਂ, ਕਈ ਹੁੰਦੇ ਡੀਪ ਰੂਟਡ ਕ੍ਰੋਪਸ ਹੁੰਦੀਆਂ। ਕਿ ਸ਼ੈਲੋ ਰੂਟਡ ਹੁੰਦੀਆਂ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਰੂਟਸ ਆ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਡੂੰਘੀਆਂ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਉੱਤੇ ਉੱਤੇ ਹੀ ਆ, ਬਹੁਤ ਡੂੰਘੀਆਂ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਰੂਟਸ ਨਹੀਂ ਪਾਈਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ, ਸ਼ੈਲੋ ਹੀ ਹੁੰਦੀਆਂ। ਡੀਪ ਰੂਟਡ ਹੁੰਦੇ ਆ ਕਿ ਉਹ ਬਹੁਤ ਡੂੰਘੀਆਂ। ਸ਼ੈਲੋ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਵੇਂ ਆ ਗਈਆਂ ਆਪਣੇ ਕੋਲੀਫਲਾਵਰ ਆ ਗਿਆ, ਕੈਬੇਜ ਆ ਗਿਆ, ਅਨੀਅਨ ਆ ਗਿਆ, ਪੋਟੈਟੋ ਆ ਗਏ, ਇਹ ਸ਼ੈਲੋ ਰੂਟਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੁੰਦੇ ਆ। ਕੁਛ ਆਉਂਦੇ ਆ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਡੀਪ ਰੂਟਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੇਨਲੀ ਆਪਣੀ ਸੋਇਆਬੀਨ ਆ ਗਈ, ਠੀਕ ਹੈ। ਤਾਂ ਆਨਸਰ ਇਜ਼ ਸੋਇਆਬੀਨ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਰੂਟ, ਉਹਦੇ 'ਚ ਕਿੱਦਾਂ ਦੀਆਂ ਰੂਟਸ ਹੁੰਦੀਆਂ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਡੀਪਲੀ ਰੂਟਡ ਰੂਟਸ ਜਿਹੜੀਆਂ ਹੈ ਪਾਈਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ, ਦੈਟ ਇਜ਼ ਡੀਪਲੀ ਰੂਟਡ ਆ, ਡੀਪਲੀ ਰੂਟਡ। ਸੋਇਆਬੀਨ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਡੀਪਲੀ ਰੂਟਡ ਆ। ਓਕੇ ਗਾਈਜ਼, ਆਈ ਹੋਪ ਸਭ ਨੂੰ ਸੈਸ਼ਨ ਬਹੁਤ ਅੱਛਾ ਲੱਗਿਆ ਹੋਵੇਗਾ। ਯੂ ਮਸਟ ਗਾਈਜ਼ ਲਾਈਕ ਐਂਡ ਸ਼ੇਅਰ। ਐਨੀ ਡਾਊਟ? PDF ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਿਲ ਜਾਏਗੀ ਗਾਈਜ਼। You guys very well got it. As you see, www.cbcexamguru.in ਵੈਬਸਾਈਟ 'ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਵਿਜ਼ਿਟ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਜੋ ਉਹਨੂੰ ਕਾਲ ਵੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਨੰਬਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੈਂਸ਼ਨ ਹੈ, ਦੈਟ ਇਜ਼ 7814109600। ਤੁਸੀਂ ਕਾਲ ਕਰਕੇ ਪ੍ਰੋਪਰ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਅਵੇਲ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਸੋ ਦੈਟਸ ਇਟ ਗਾਈਜ਼, ਥੈਂਕ ਯੂ ਸੋ ਮਚ।